Basavalingaya Namaha. Om Namah Shivaya. Om Shri Guru Basavalingaya Namaha. Om Namah Shivaya. Om Shri Guru Basavalingaya Namaha. ಶರಣ ಶರಣಾರ್ಥಿಗಳು. ಇವತ್ತಿನ ವಚನ ಸರ್ವಜ್ಞನ ವಚನ. ಸರ್ವಜ್ಞ ಬಸವಣ್ಣನ ಬಗ್ಗೆ ಬಹಳಷ್ಟು ತ್ರಿಪದಿಗಳನ್ನ ಬರ್ತಿದ್ದಾನೆ. ಇವತ್ತಿನ ತ್ರಿಪದಿ ಹಸಿದೊಡೆ ಅಂಬಲಿ ಮುದ್ದು. ಹಸಿದೊಡೆ ಅಂಬಲಿ ಮುದ್ದು, ಬಿಸಿಲಿಗೆ ಕೊಡೆ ಮುದ್ದು. ಬಿಸಿಲಿಗೆ ಕೊಡೆ ಮುದ್ದು, ಬಸುರಲಿ ಬಂದ ಶಿಶು ಮುದ್ದು. ಬಸುರಲಿ ಬಂದ ಶಿಶು ಮುದ್ದು ಲೋಕಕ್ಕೆ. ಬಸುರಲಿ ಬಂದ ಶಿಶು ಮುದ್ದು ಲೋಕಕ್ಕೆ. ಬಸವಣ್ಣನೇ ಮುದ್ದು ಸರ್ವಜ್ಞ. ಬಸವಣ್ಣನೇ ಮುದ್ದು ಸರ್ವಜ್ಞ. ಸರ್ವಜ್ಞ ಬಸವಣ್ಣನ ಬಗ್ಗೆ ಹಲವಾರು ತ್ರಿಪದಿಗಳನ್ನು ಬರೆದಿದ್ದಾನೆ. ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ಅವನು ಬಸವಣ್ಣನ ಬಗ್ಗೆ, ಶರಣರ ಬಗ್ಗೆ ಬರೆದಿರುವಂತಹ ತ್ರಿಪದಿಗಳನ್ನ ನಾವು ಇನ್ನೂ ಹುಡುಕಿ ಅದನ್ನು ಬೆಳಕಿಗೆ ತರಬೇಕು, ಹಂಚ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ಅಂತ ನಾನು ವಿಜಯಕುಮಾರ್ ಅವ್ರಿಗೆ ಮತ್ತೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ನಾನು ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತೀನಿ. ವಿಜಯಕುಮಾರ್ ಅವರೇ, ಈಗ ಇವತ್ತಿನ ಐಕಿಗಾಯ್ ಪಾರ್ಟ್ 3 ಅನ್ನ ಮುಂದುವರಿಸಿ. ಎಲ್ಲರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರಗಳು. ಗುಡ್ morning to you all and good evening in India, depending upon the geographical timings. The last 2 sessions we have seen Ikigai part 1 and part 2. Today is the third part and concluding part, that is the rules of Ikigai. Today's generation is very smart enough, and they are very knowledgeable, and everything they will get in a tip of a finger. That much faster they are having the information and other things. Now we have to bring back to our culture to read the Vachana literature and other things. We have to tell them first what is there in the modern science, and what is the relativity in the Vachana literature or in our ancient culture. So in the process of bringing our younger generation to the Vachana literature or the culture, Samskriti culture, we have to tell them first what is there in the modern world and how do we relate to Vachana literature or the culture or something. So in this process we have tried Ikigai in the last 2 sessions. Today in the concluding session we will continue with the third session and the concluding session. I'll share the screen. Harish, please make the ಶೇರ್ ಮಾಡಿ ಇವಾಗ ಹೇಳ್ತೀನಿ. Okay. It is visible now. Okay. So in the last session, we have given 2 presentations. This is as I told, this is the last session. Let us recall whatever we have discussed in the last sessions. There are 2 words in Ikigai. One is Iki, that is life or liveliness. Another word is Gai, that is effectiveness and beneficial or value added.
We can say Ikigai is stimulus or a motivational energy which drives to build our life with the great values by enlightenment or inner consciousness. The same values of life are promoted, tried, tested, and successfully implemented way back in 12th century by Basavanna and Adi Sharanas. Sharana's life itself is a model of a joyful life. That means very comfortable life. ನುಡಿದಂತೆ ನಡೆದವರು ನಡೆದಂತೆ ನುಡಿದವರು. That means they have told what they have lived and lived what they have told. It's a great example for us. Japanese psychologist Dr. Katsuya Inoue divides Ikigai into three main categories. One social Ikigai, and there is non-social Ikigai. The third one is anti-social Ikigai. So that is a brief about the first session. In the next session, we have discussed about principles of Ikigai. In these principles, we have seen 8 tenets. What you love, andre neenu ಏನನ್ನ ಪ್ರೀತಿಸಿದ್ಯಾ ಅನ್ನೋದು, passion and mission. The next one is what the world needs, mission and vocation. What you can be paid for, that is vocation and profession. What you are good at, profession and passion. So these two things we have discussed. Now we'll see the 10 rules of Ikigai in this session. Hector Gracie and Francis Mirale, in their book Ikigai, the Japanese Secret in a Long and Happy Life, they promote 10 rules of Ikigai. We can understand these rules as a habits of our lifestyle or the mundane activities. The day-to-day, whatever we use the rules, they have formulated here. We'll tabulate one by one. Stay active and don't retire. That means in Kannada we can say ಜೀವಂತಿಕೆಯನ್ನ ಉಳಿಸಿಕೊಂಡು ಯಾವತ್ತೂ ನಿವೃತ್ತಿಯಾಗದೆ ಇರುವಂತದ್ದೇ ಮೊದಲನೆಯ ರೂಲ್. The second one is take it slow. ಯಾವುದನ್ನಾದರೂ ನಿಧಾನವಾಗಿ ಸ್ವೀಕರಿಸಬೇಕು. ಡೋಂಟ್ ಓವರ್ ಇಟ್. ಬಾಯಿ ಚಪಲಕ್ಕೆ ಬಲಿಯಾಗದೆ ಮಿತಹಾರಿಯಾಗಿರುವುದೇ the third one. The fourth one is surround yourself with good friends. ಉತ್ತಮ ಮಿತ್ರರನ್ನ ಹೊಂದುವುದು. ಎಕ್ಸರ್ಸೈಸ್ ಡೈಲಿ, ಅಂದ್ರೆ ದಿನವೂ ಹಿತಮಿತವಾಗಿ ವ್ಯಾಯಾಮವನ್ನ ಮಾಡಬೇಕು. The sixth one is keep smile on your face always. Seventh one is reconnect with nature. ಪ್ರಕೃತಿಯನ್ನ ಆರಾಧಿಸುವುದನ್ನು ನಾವು ಕಲಿಬೇಕು. Express gratitude or give thanks. ಲಿವ್ ಇನ್ ಮೂಮೆಂಟ್, ಅಂದ್ರೆ ಪ್ರತಿ ಕ್ಷಣವನ್ನ ನೀವು ಆನಂದದಿಂದ ಅನುಭವಿಸಬೇಕು. ಲಿವ್ ಯುವರ್ ಇಕಿಗೈ, ನಿಮ್ಮದೇ ಆದಂತಹ ಒಂದು ಸಂತೋಷದ ಬದುಕನ್ನ ಕಟ್ಕೋಬೇಕು ಅಥವಾ ಕಾಣ್ಬೇಕು ಅನ್ನೋದು ದ ಲಾಸ್ಟ್ ಒನ್. Now let us go through the first tenet. Okay. Rule number 1, stay alive or don't retire. We need to improve ourselves in our day-to-day life. This is the basic need of this rule. Value addition in everyday is to be taken care. Overall improvement will happen with this attitude. That means day by day we learn something and we will improve ourselves day by day. The net result is we will stay alive and we will never retire. Our body and mind is very, very sensitive. If you overlook this tenet, we may retire from the improvements. Develop a hobby which is diagonally opposite to your profession. ನಾನು ನಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳಿಗೆಲ್ಲ ಹೇಳ್ತಿರ್ತೀನಿ, ನೀವು ಇಫ್ ಯು ಆರ್ ಇನ್ some profession, develop a habit which is opposite to your profession, so that you will keep moving in the society with the a lively approach. That's what I say to the younger generation also. Now let us understand this stay alive or don't retire rule with one of the Vachana of Allama Prabhuji.
If you look at this tenet, we may retire from improvement. Mystic Messiah Alama Prabhu narrates the side effects of this tenet. That means by understanding the side effects, we can understand this tenet, the rule number 1. He says, Huttu Banjaya Maganobba, Emmeya Ginnava Bedidanu. Kombilada Maranieri, Tumba Hanna Melidanu. Guheshwara, Guheshwara, Iri Iri Yandere, Alutiddane. Now let us decode this. Huttu Banjaya Maganobba, a son of a baron, asked for a cheese of a buffalo which do not yield milk. Kombilada Maranieri, that means climbed a tree which do not have the branches. Tumpa Hanna Melidana means had plenty of fruits out of that tree. If you ask him to come down, starts weeping. Now, what this Vachana says, let us understand. Alama Prabhu here relates inner awakening, Antarangada Arivu anta ಏನು ಹೇಳ್ತೀವಲ್ಲ ನಾವು, which is yet to awake to a son of a baron. ಅಂದ್ರೆ ಇನ್ನ ಬಂಜೆಯ ಮಗನೊಬ್ಬ ಅಂತಂದ್ರೆ inner awakening which has not been yet to, it has not been awakened. In pure philosophical terminology, we call it as a Atmagarbha, that is womb of a soul. That means ನಾವು ಬಹಳ ರಾಂಗ್ ಆಗಿ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಅಲ್ಲಿ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡೋದಾದ್ರೆ womb of a soul, that is Atmagarbha. It means we learn something every day little bit by little bit, and thereby take rebirth every day a little bit by little bit. That means if you learn how to cycle, you will take a rebirth a little bit. If you don't know the swimming, if you start swimming, if you learn swimming, another day has been born in your, that means attitude towards everyday learning. That's called, we call it as a Atmagarbha. Son of a baron means knowledge which is yet to gain. ಅಜ್ಞಾನಿ ಅಂತ ನಾವು ವಚನ ಸಾಹಿತ್ಯದಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ದಿಸ್ ಸನ್ ಆಸ್ಕ್ ಫಾರ್ ಎ ಚೀಸ್ ಆಫ್ ಎ ಬಫಲೋ ವಿಚ್ ಡು ನಾಟ್ yield the milk. That means he is asking for a ready-made food which is not possible to manufacture. It's like he wants to have a literary honor without having the knowledge. This is what this saying. Desires we carry every day through 5 senses. We call it as the Panchendriyas: eye, ear, nose, tongue, and skin. We call it as the Panchendriyas are being equated to a tree which do not have the branches. That means ನಾವು ಹೇಳ್ತೀವಲ್ಲ, ಕಣ್ಣಿಂದ ನೋಡ್ತೀವಿ, ಕಿವಿಯಿಂದ ಕೇಳ್ತೀವಿ, ನಾಲಿಗೆಯಿಂದ ಇದು ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಯಾವಕ್ಕೂ ಏನೋ ಫಿಸಿಕಲ್ ಅಪಿಯರೆನ್ಸ್ ಇರಲ್ಲ. ಆದ್ರೆ we sense it that it has been related to a tree which do not have the branches. Please come down, we'll show you what is awakening means. He refuses to come down and he starts weeping. Means we continue to enjoy our outer materialistic desires rather than to go awakened, to get awakened. Beautiful concept of saying alive through inner awakening. That means live. Today is the rule number 1. He says with this Vachana, in the nutshell, we are in a state of suspended sense of disbelief that all is well and all is well. When it comes to enlightening our soul, it goes to a spin and not to accept the reality. ಅನ್ನೋದನ್ನ ಈ ವಚನದ ಮೂಲಕ ನಾವು ತಿಳ್ಕೋಬಹುದು. This is exactly what is happening in our modern day human development strategies and transformations scenario. A German philosopher very well says, consciousness of lacking is a human nature. ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ಮಲ್ಲೇ ಏನಿಲ್ವೋ ಅದನ್ನ ನಾವು ಹುಡುಕೊಂತ ಹೋಗ್ತಾ ಇದೀವಲ್ಲ, ಪಂಚಭೂತಗಳು, that means 5 senses ಮೂಲಕ. We have to stop these things to understand the life and live lively. We'll come to the second rule. Take it slow. That is, leave urgency behind and adopt a slower pace of life. We should not. We should be slow and steady in our attitudes to have a comfortable life. For this, we need to have control in
various aspects of our life. We need to respond rather than reacting to the questions that are asked. I'd like to give ಒಂದು ದೃಷ್ಟಾಂತವನ್ನ ಹೇಳಕ್ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೀನಿ. ಒಬ್ಬ ಶರ್ಮಾಜಿ ಅನ್ನೋನು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ, 15ನೇ ಫ್ಲೋರ್ ಅಲ್ಲಿ ತನ್ನ ಒಂದು ಆಫೀಸ್ ಇರುತ್ತೆ. He was just about to enter his office. One person came behind him. He says, ಶರ್ಮಾಜಿ, ನಿಮ್ಮ ಮಗಳು ಯಾರ್ದೋ ಜೊತೆ ಓಡ್ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾಳೆ. ಸೊ ಹಿ ವಾಸ್ ಫ್ಲವರ್ಗಾಸ್ಟೆಡ್. ನನ್ನ ಮಗಳು ಓಡ್ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾಳೆ, ನಾನು ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು, ನಂದೆಲ್ಲ ಮರ್ಯಾದೆ ಹೊರಟೋಯ್ತಲ್ಲ ಅಂತ ಆ 15th ಫ್ಲೋರ್ ಇಂದ ಹಿ ಜಂಪ್ಸ್ ಟು ಸುಸೈಡ್. ಅವನು 8ನೇ ಫ್ಲೋರಿಗೆ ಬರೋ ಅಷ್ಟರಲ್ಲಿ ಅವನಿಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗುತ್ತೆ, ಅರೆ ನನಗೆ ಮದ್ವೆನೇ ಆಗಿಲ್ವಲ್ಲ, ನನಗ್ ಮಗಳು ಹೆಂಗಿರ್ತಾಳೆ ಅಂತ. 2ನೇ ಫ್ಲೋರ್ಗೆ ಬೀಳೋ ಅಷ್ಟರಲ್ಲಿ ಅವನ್ಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗುತ್ತೆ, ನಾನು ಶರ್ಮಾಜಿ ಅಲ್ಲ ವರ್ಮಾಜಿ ಅಂತ. ಇನ್ ದ ನಟ್ಶಲ್ ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಏನೇ ಹೇಳ್ಬೋದು ಅಂತಂದ್ರೆ, he will react to the situation. He will take absurd decisions and he jumps from the building and dies. ಅದಕ್ಕಿಂತ ಒಂದ್ಸಾರಿ ಅವನು ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿದ್ರೆ, ಇಲ್ಲ ನನ್ಗೆ ಮದ್ವೆನಾಗಿಲ್ಲ, ಮಗಳಿಲ್ಲ, ಹಾಗಾಗಿ ಓಡೋಕ್ ಸಾಧ್ಯನೇ ಇಲ್ಲ ಅಂತ 1 ಸೆಕೆಂಡ್ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿದ್ರೆ, ದಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ಹಿ ಈಸ್ ಅದಕ್ಕೆ ಸ್ಪಂದನೆ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅವನು ಸಾಯ್ತಾ ಇರ್ಲಿಲ್ಲ. ಅಂದ್ರೆ ಟೇಕ್ ಇಟ್ ಸ್ಲೋ. ದಿ ಥೀಮ್ ಆಫ್ ದಿಸ್ ದೃಷ್ಟಾಂತ ಏನು ಅಂದ್ರೆ, ಥೀಮ್ ಆಫ್ ದಿಸ್ ಸ್ಟೋರಿ ಅಂದ್ರೆ, ಟೇಕ್ ದ ಲೈಫ್ ಸ್ಲೋಲಿ ಅಂಡ್ ಸ್ಟಡಿಲಿ ಯು ವಿಲ್ ವಿನ್ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಇದ್ರ ಮೂಲಕ ನೋಡ್ಬೋದು. ಇದನ್ನ ಒಂದು ವಚನದ ಮೂಲಕ ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಸಿ. ವೇಷ ಮಾತಿನ ಭಿನ್ನಾನಗಳಿಗೆ ಗ್ರಾಸ ಉಂಟಲ್ಲದೆ ನಿಜವಿಲ್ಲ. ದಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ದಿ ಗ್ಲೋರಿಫೈಯಿಂಗ್ ಅವರ್ ಡ್ರೆಸ್ಸಸ್ ಆಗಲಿ, ನಾವು ಮಾತಾಡೋದಾಗ್ಲಿ, ದೇರ್ ಇಸ್ ನೋ ಪಾಯಿಂಟ್ ಇನ್ ಗ್ಲೋರಿಫೈಯಿಂಗ್ ಅವರ್ ಡ್ರೆಸ್ಸಸ್ ಆರ್ ಸಮಥಿಂಗ್. ವೇಷ ಮಾತಿನ ಭಿನ್ನಾಣಗಳಿಗೆ ಗ್ರಾಸ ಉಂಟಲ್ಲದೆ ನಿಜವಿಲ್ಲ. ಇಂತಿ ಉಭಯವ ನತಿಗಳದ ನಿರತಿಶಯದ ಲಿಂಗಾಂಗಿಗೆ ಗ್ರಾಸದ ಆಸೆ ಇಲ್ಲ. ಸರ್ವ ಸುಖದಾಲಯದ ಪಾಶದ ಕಟ್ಟಿಲ್ಲ. ಅವರವರ ಕಂಡಲ್ಲಿಯೇ ಸುಖಿ, ನಿಧಾನಿಸಿ ಕೂಡಿದಲ್ಲಿಯೇ ತೃಪ್ತಿ. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಟ್ಯಾಗ್ ಲೈನ್ ವಿಚ್ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ರಿಲೇಟ್ ಹಿಯರ್. ಅವರವರ ಕಂಡಲ್ಲಿಯೇ ಸುಖಿ, ನಿಧಾನಿಸಿ ಕೂಡಿದಲ್ಲಿಯೇ ತೃಪ್ತಿ. ಆತ ತ್ರಿವಿಧ ಮಲದ ಹಂಗಿಗನಲ್ಲ, ಗ್ರಾಮ ನೆಳೆಯ ಬಂಧುಗಳಿಲ್ಲ, ಮಾತಿನ ರಚನೆಯ ಪಾಠವನ್ನಲ್ಲ. ಆತ ಸರ್ವಾಂಗಲಿಂಗ ಸನ್ಮತ, ನಿಕ್ಕಳಂಕ ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ ಒಡಗೂಡಿದ ಪರಮ ವಿರಕ್ತನ ಭೇದ ಅಂತ ಇಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಮಾರೇನವರ ಒಂದು ವಚನ ಹೇಳ್ತದೆ. ನಾವು ವೇಷ ಮಾತಿನ ಭಿನ್ನಾಣಗಳಿಗೆ ಗ್ರಾಸ ಉಂಟಲ್ಲದೆ ನಿಜವಿಲ್ಲ. ನಾನು ಆಗ್ಲೇ ಹೇಳ್ದಂಗೆ ಗ್ಲೋರಿಫಿಕೇಶನ್ ಆಫ್ ವಾಟ್ ಸೆಲ್ಫ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಅಕ್ಸೆಪ್ಟಬಲ್. ಇಂತಿ ಉಭಯವನ ಅತಿಗಳದ ನಿರತೇಶ ಲಿಂಗಾಗಿಗೆ ಗ್ರಾಸವಿಲ್ಲ. ಅಂದ್ರೆ ಉಭಯವನ ಅತಿಗಳದಂದ್ರೆ ಅಂತರಂಗ ಬಹಿರಂಗ, ಇನ್ನರ್ ಇಗ್ನರೆನ್ಸ್ ಆರ್ ಔಟರ್ ಮಿಸ್ಬಿಹೇವಿಯರ್ ಇದೆಯಲ್ಲ, that we have to leave. Those who have removed both glorification, that is inner ignorance, and outer misbehavior are need not to have to worry. ಸರ್ವ ಸುಖದಾಲಯದ ಪಾಶವ ಕಟ್ಟಿಲ್ಲ, ಅವರವರ ಕಂಡಲ್ಲಿಯೇ ಸುಖ ನಿಧಾನಿಸಿ ಕೂಡಿದಲ್ಲಿಯೇ ತೃಪ್ತಿ ಅಂತ. No bondages whatsoever for them. These Sharanas will have the comfortable of life as they have understood the value of patience, slow and steady life. ಮುಂದುವರೆದು ಅವರು ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಆತ ತ್ರಿವಿಧ ಮಲದ ಹಂಗಿಗನಲ್ಲ. ದೇ ಡು ನಾಟ್ ಹ್ಯಾವ್ ದಿ 3 types ಆಫ್ ಗ್ರಿಮಿನೆಸ್. ಅಂದ್ರೆ ಕಲ್ಮಶಗಳು ಅಂತ ನಾವು ಏನ್ ಹೇಳ್ತೀವಿ, ಅಥವಾ ಬಾಂಡೇಜಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ, ಆಣವ ಮಲ, ಕಾರ್ಮಿಕ ಮಲ ಮತ್ತು ಮಾಯಾಮಲ ಅಂತ ಏನ್ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಆ 3 ಮಲಗಳನ್ನ ತೆಗೆದು ಹೋಗದವನೇ ನಿಜವಾದ ಶರಣ. ಅಂದ್ರೆ ಅವರ ಸ್ಲೋ ಆಗಿ ತನ್ನ ಬದುಕನ್ನ ಕಟ್ಕೊಂಡಿರ್ತಾನೆ. ಹೀಗಾಗಿ ಅದನ್ನ ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಮಾತಿನ ರಚನೆಯ ಪಾಸವನ್ನುಲ್ಲ, ಆತ ಸರ್ವಾಂಗಲಿಂಗ ಸನ್ಮತ. ಅಂದ್ರೆ ದೇ ಡು ನಾಟ್ ಬೋಸ್ಟ್ ದೆಮ್ಸೆಲ್ಸ್. ನೀವು ವಚನ ಸಾಹಿತ್ಯದ ಈಗ ಸಿಕ್ಕಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಎಲ್ಲಾ 35,000 ವಚನಗಳನ್ನ ನಾವು ಓದಿದ್ರೆ, ಅವ್ರು ಎಲ್ಲಿಯೂ ತಮ್ಮನ್ನ ತಾವು ಆತ್ಮ ವಿಮರ್ಶನೆಯನ್ನ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಹೊರತು ತಮ್ಮನ್ನ ತಾವ ಗ್ಲೋರಿಫೈ ಎಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿಲ್ಲ ಅನ್ನೋದನ್ನ ನಾವಿಲ್ಲಿ ಗಮನಿಸ್ಬೋದು. ನಿಕಳಂಕ ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನನ ಒಡಗೂಡಿದ ಪರಮ ವಿರಕ್ತನ ಭೇದ. ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಟ್ರೂ ಫೇಸ್ ಆಫ್ ರಿಯಲ್ ವರ್ಶಿಪರ್ ಅಂತ ಇಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ತಿಳಿದು ಬರ್ತದೆ. ಇದಿಷ್ಟು ಟೇಕ್ ಇಟ್ ಸ್ಲೋ ಅನ್ನೋದರ ಒಂದು
ವಿವರಣೆ. ರೂಲ್ ನಂಬರ್ 3 ಇಸ್ ಡೋಂಟ್ ಓವರ್ ಇಟ್. ಇಲ್ಲಿ ನಮ್ದು ಫಿಸಿಕಲ್ ಆಗಿ ನಾವು ಏನು ಊಟ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಇಲ್ಲಿ ಈ ರೂಲ್ ನಂಬರ್ 3 ನಲ್ಲಿ ಬರ್ತದೆ. ಡೋಂಟ್ ಓವರ್ ಈಟ್, ಓನ್ಲಿ ಈಟ್ ಅಂಟಿಲ್ ಯು ಆರ್ 80% ಫುಲ್. ಅಂದ್ರೆ ಹೊಟ್ಟೆ ಹಸಿದೆ ಅಂತ ಪೂರ್ತಿಯನ್ನ ನಿಮ್ಮ ಹೊಟ್ಟೆನ ತುಂಬಿಸ್ಬೇಡಿ. 80% ಆಫ್ ವಾಟ್ ಎವರ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಈಟ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ದೇರ್ ಇಸ್ ಅ ಸೇಯಿಂಗ್, ಗೆಟ್ ವಾಟ್ ಎವರ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಈಟ್ ಅಂಡ್ ಈಟ್ ಎವ್ರಿಥಿಂಗ್ ವಾಟ್ ಎವರ್ ಯು ಗೆಟ್ ಅಂತ. ನೀವು ಬಾಂಬೆನಲ್ಲಿ ತಾಜ್ ಹೋಟೆಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೋದ್ರೆ ದೊಡ್ಡದಾಗಿ ಒಂದು ಬೋರ್ಡ್ ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ. ಅಂದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಎಷ್ಟು ಬೇಕೋ ಅಷ್ಟೆಲ್ಲ ನೀಡ್ಸ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಎಷ್ಟು ನೀಡ್ಸ್ಕೊಂಡಿರುತ್ತೋ ಎಲ್ಲಾನು ನೀವು ತಿನ್ಬೇಕು ಅಂತ ಅಲ್ಲಿ ಬೋರ್ಡ್ ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ. ದಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ಗೆಟ್ ವಾಟ್ ಎವರ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಈಟ್ ಅಂಡ್ ಈಟ್ ಎವ್ರಿಥಿಂಗ್ ವಾಟ್ ಎವರ್ ಯು ಗೆಟ್ ಅಂತ. ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಟೇಕ್ ಫ್ರೆಶ್ ಪ್ರಿಪೇರ್ಡ್ ಫುಡ್. ಅಂದ್ರೆ ಫ್ರೆಶ್ ಆಗಿ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಾಡೋದಂತ ಊಟವನ್ನೇ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಈ ರೂಲ್ ಹೇಳ್ತದೆ. ಸ್ಪೆಷಲಿ ಸಮ್ ಆಫ್ ದ ವೆಜಿಟೇಬಲ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಲೆಟ್ಯೂಸ್, ಅಂದ್ರೆ ತರಕಾರಿ ಮತ್ತು ಸೊಪ್ಪನ್ನ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಯೂಸ್ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್. ಇದನ್ನ ಅಕ್ಕಮಹಾದೇವಿಯರ ಒಂದು ವಚನದ ಮೂಲಕ ನಾವು ನೋಡೋಣ. ಅವ್ರು ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಆಹಾರವ ಕಿರಿದು ಮಾಡಿರಣ್ಣ, ಆಹಾರವ ಕಿರಿದು ಮಾಡಿ, ಆಹಾರದಿಂದ ವ್ಯಾಧಿ ಹಬ್ಬಿ ಬಲಿಬದಯ್ಯ, ಆಹಾರದಿಂದ ನಿದ್ರೆಯಿಂ ತಾಮಸ, ಅಜ್ಞಾನ ಮೈಮರಹು, ಅಜ್ಞಾನದಿಂ ಕಾಮವಿಕಾರ ಹೆಚ್ಚಿ, ಕಾಯ ವಿಕಾರ, ಮನೋವಿಕಾರ, ಇಂದ್ರಿಯ ವಿಕಾರ, ಭಾವ ವಿಕಾರ, ವಾಯು ವಿಕಾರವನ್ನು ಉಂಟು ಮಾಡ. ಅಂದ್ರೆ 6 ವಿಧದ ವಿಕಾರವನ್ನ ಇಲ್ಲಿ ಊಟ ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಅಕ್ಕಮಹಾದೇವರು ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರೆ, ಸೃಷ್ಟಿಗೆ ತಹುದಾದ ಕಾರಣ ಕಾಯದ ಅತಿ ಪೋಷಣ ಬೇಡ. ದಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ಡೋಂಟ್ ಓವರ್ ಈಟ್ ಅಂತ ಇಲ್ಲಿ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಅಕ್ಕಮಹಾದೇವರು ಈ ವಚನದ ಮೂಲಕ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಅತಿ ಪೋಷಣೆ ಮೃತ್ಯುವೆಂದದು. ಅಂದ್ರೆ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ತಿಂದ್ರೆ ಸ್ಲೋ ಬೈ ಸ್ಲೋ, ಡೇ ಬೈ ಡೇ, ಸ್ಲೋಲಿ ಅದು ವಿಷ ಆಗುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಅಕ್ಕಮಹಾದೇವರಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಜಪ ತಪ ಧ್ಯಾನ ಧಾರಣ ಪೂಜೆಗೆ ಸೂಕ್ಷ್ಮದಿಂ ತನು ಮಾತ್ರವಿದ್ದರೆ ಸಾಲದೆ, ತನುವ ಪೋಷಿಸುವ ಆಸೆ ಯತಿತ್ವಕ್ಕೆ ವಿಘ್ನವೆಂದುದು, ತನು ಪೋಷಣೆಯಿಂದ ತಾಮಸ ಹೆಚ್ಚಿ, ಅಜ್ಞಾನದಿಂ ವಿರಕ್ತಿ ಹಾನಿ, ಅರಿವು ನಷ್ಟ, ಪರವು ದೂರ, ನಿರಕೆ ನಿಲವಿಲ್ಲದ ಕಾರಣ, ಚನ್ನ ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ ನೊಲಿಸ ಬಂದ ಕಾಯವ ಕೆಡಿಸದೆ ಊಹಿಸಿಕೊಳ್ಳಿರ ಅಂತ ಅಕ್ಕಮಹಾದೇವರ ಈ ಒಂದು ಏನಿದೆಯಲ್ಲ ಈ ವಚನ ನಾವು ಊಟ ಹೆಂಗ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅನ್ನೋದರ ಒಂದು ಅದ್ಭುತ ಒಂದು ಉದಾಹರಣೆ ಇದು. ವಿ ನೀಡ್ ಫುಡ್ ಟು ಬಿ ಅಲೈವ್. ಅಂದ್ರೆ ನಾವು ಜೀವಂತ ಇರ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಊಟ ಮಾಡ್ಲೇಬೇಕು. ಬಟ್ ಇಫ್ ಯು ಈಟ್ ಮೋರ್ ದೆನ್ ದಿ ರಿಕ್ವೈರ್ಡ್, ದ ಬಾಡಿ ವಿಲ್ ಸಫರ್ ಅಂತ ಅಕ್ಕಮಹಾದೇವರ ವಚನನು ಹೇಳ್ತದೆ. ರೂಲ್ ನಂಬರ್ 3 ಆಲ್ಸೋ ಸೇಸ್, ಮೈಂಡ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ಸ್ ಗೆಟಿಂಗ್ ಡೈವರ್ಟೆಡ್ ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ಲಾಂಗಿಂಗ್ ಟುವರ್ಡ್ಸ್ materialistic enjoyment. It is better to control the food rather than controlling the disease ಅಂತಾರೆ. The same principle has been said here in rule number 3. Now let us concentrate on the rule number 4. Surround yourself with good friends ಅನ್ನೋದು ಈ 4ನೇ ತತ್ವದ ಇಕಿಗೈನ ರೂಲ್. ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ಸೈಯಿಂಗ್ ಇದೆ, ಟೆಲ್ ಮಿ ಹೂ ಆರ್ ಯುವರ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಐ ವಿಲ್ ಟೆಲ್ ಯು ಯುವರ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಈ ಇಕಿಗೈನ 4ನೇ ರೂಲ್ ಹೇಳ್ತದೆ. ಗುಡ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಆರ್ ಲೈಕ್ ಲ್ಯಾಂಪ್ ಪೋಸ್ಟ್, ಅಂದ್ರೆ ದಾರಿದೀಪ, ಟು ಶೋ ಅಸ್ ದಿ ಬೆಟರ್ ಪಾತ್ ಆಫ್ ಲೈಫ್ ಅಂತ. ಕಂಪನಿ ಆಫ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಮೇಕ್ಸ್ ಅವರ್ ಲೈಫ್ ಕಲರ್ಫುಲ್ ಅಂತ ನನಗನ್ನಿಸ್ತದೆ. ಗುಡ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಮೇಕ್ ಅಸ್ ಟು ಥಿಂಕ್ ಪಾಸಿಟಿವ್ಲಿ. ಇನ್ ವಚನ ಲಿಟ್ರೇಚರ್ ಲಾಟ್ ಆಫ್ ಥಿಂಗ್ಸ್ ಅಬೌಟ್ ಗುಡ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್. ಅಂದ್ರೆ ಸಜ್ಜನರ ಗೋಷ್ಠಿ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ನಾವು. ಅನುಭವ ಮಂಟಪದಲ್ಲಿ ಸರಿಸುಮಾರು 770 ಅಮರಗಣಗಳು, ಅಂದ್ರೆ ಅವರೆಲ್ಲ ಸಜ್ಜನರು ಸೇರಿ ಗೋಷ್ಠಿಯನ್ನ ಮಾಡ್ತಿದ್ರು ಅನ್ನೋದನ್ನ ನಮಗೆ ಕಂಡುಬರ್ತದೆ. ಇನ್ನು ವಚನ ಲಿಟ್ರೇಚರ್ ದೇರ್ ಇಸ್ ಅ ಲಾಟ್ ಸೆಡ್ ಅಬೌಟ್ ದಿ ಗುಡ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್. ಶಿವಯೋಗಿ ಸಿದ್ದರಾಮೇಶ್ವರರ ಒಂದು ವಚನದ ಮೂಲಕ ನೋಡೋಣ. ವಿಲ್ ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಸಿ ಶಿವಯೋಗಿ ಸಿದ್ದರಾಮ ಸೇಸ್ ವಚನ ಅಬೌಟ್ ಗುಡ್ ಕಂಪನಿ ಆಫ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಅಂತ ನೋಡೋಣ. ಸಂಗಮ ಮಾಡುವೆ ನಿನ್ನವರಲ್ಲಿ, ಅಂದ್ರೆ ದೇವರ ಶರಣರ ಸಂಘದಲ್ಲಿ ನಾನು ಸಂಗಮ ಮಾಡುವೆ ನಿನ್ನವರಲ್ಲಿ, ಸ್ನೇಹವ ಮಾಡುವೆ ನಿನ್ನವರಲ್ಲಿ, ನಿನ್ನವರಲ್ಲದೆ ಅನ್ಯ ಕೊಡಂಬಡದೆ ಮನಸ್ಸು, ನಿನ್ನವರಲ್ಲದೆ ಅನ್ಯರ ಸಂಗವ ಮಾಡಿದರೆ ನರಕದಪ್ಪದೆ ಕಪಿಲ ಸಿದ್ಧ ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ ಅಂತ ಕಂಪನಿ ಆಫ್ ಗುಡ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ
ಶಿವಯೋಗಿ ಸಿದ್ದರಾಮೇಶ್ವರು ಎಷ್ಟು ಅದ್ಭುತವಾಗಿ ನಾರೇಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ನೋಡಿದ್ರಿ. ಸಂಗವ ಮಾಡುವೆ ನಿನ್ನವರಲ್ಲಿ, ಮೈ ಗಾಡ್ ಐ ವಿಲ್ ಬಿ ಇನ್ ದಿ ಕಂಪನಿ ಆಫ್ ಯುವರ್ ಶರಣಾಸ್. ಸ್ನೇಹ ಮಾಡುವೆ ನಿನ್ನವರಲ್ಲಿ, ಮೈ ಗಾಡ್ ಐ ಮೇಕ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಶಿಪ್ ಅಮಂಗ್ ಯುವರ್ ಶರಣಾಸ್. ನಿನ್ನವರಲ್ಲದೆ ಅನ್ಯ ಕೊಡಂಬಡದೆನ್ನ ಮನಸ್ಸು. ಐ ಫೈಂಡ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಅಪಾರ್ಟ್ ಫ್ರಮ್ ಯುವರ್ ಶರಣಾಸ್. ನಿನ್ನವರಲ್ಲದೆ ಅನ್ಯರ ಸಂಗವ ಮಾಡಿದ. ಬೈ ಚಾನ್ಸ್ ಇವನ್ ಇಫ್ ಐ ಆಮ್ ನಾಟ್ ಇನ್ ದ ಕಂಪನಿ ಆಫ್ ಯುವರ್ ಶರಣಾಸ್, ಗಾಡ್ ವಿಲ್ ಟ್ರೀಟ್ ಮಿ ಆಸ್ ಅ ಸಿನ್ನರ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಅಂದ್ರೆ ಸಜ್ಜನರ ಸದ್ಗೋಷ್ಠಿಯಲ್ಲಿ ಸದಾ ನಿರತರಾಗಿರ್ತಿದ್ರು ನಮ್ಮ ಶರಣರು ಅನ್ನೋದನ್ನ ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ತಿಳ್ಕೋಬಹುದು. ಸೊ ಇದು ಸಜ್ಜನರ ಸದ್ಗೋಷ್ಠಿಯ ಬಗ್ಗೆ. ನಂಬರ್ 5, ರೂಲ್ ನಂಬರ್ 5 ಆಫ್ ಇಕಿಗಾಯ್ ಈಸ್ ಎಕ್ಸರ್ಸೈಸ್ ಡೈಲಿ. ಅಂದ್ರೆ ಈ 4 ಈ ರೂಲ್ಸ್, ದಿಸ್ ಇಸ್ ಇನ್ನರ್ ಎನ್ಲೈಟನ್ಮೆಂಟ್ ಆರ್ ಇನ್ನರ್ ಅವೇಕ್ನಿಂಗ್. ನಾವು ದ ರೂಲ್ ನಂಬರ್ 5 ಸೇಸ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಬಿ ಹೆಲ್ದಿ ಫ್ರಮ್ ಔಟರ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತದೆ. ಹೆಲ್ತ್ ಈಸ್ ವೆಲ್ತ್ ಅನ್ನೋದು ದಿ ಸೀಕ್ರೆಟ್ ಆಫ್ ಲೈಫ್. ಇಟ್ ಈಸ್ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಟು ಲೀಡ್ ಅ ಹ್ಯಾಪಿ ಲೈಫ್. ಟು ಬಿ ಫಿಟ್ ವಿ ನೀಡ್ ಟು ಎಕ್ಸರ್ಸೈಸ್ ಡೈಲಿ, though maybe for 10 minutes. Rigorous exercise ಮಾಡೋದೇನು ಬೇಕಿಲ್ಲ, at least for 10 minutes ಲಘು ವ್ಯಾಯಾಮ ಅಂತ ಏನ್ ಹೇಳ್ತೀವಿ, we have to do some exercise. 12th century ಶರಣ ವೈದ್ಯ ಸಂಗಣ್ಣರ ಬಗ್ಗೆ ಒಂದ್ಸಲಿ ನಾವು ಬಹಳಷ್ಟು ಮಾತನಾಡಿದ್ದೀವಿ ಕೂಡ. he says both inner awakening body and needs to be exercise ಅಂತ. ಅಂದ್ರೆ ಮಹಿ ಆಮೇಲೆ ಮನಕ್ಕೆ ಎರಡಕ್ಕೂ ಎಕ್ಸರ್ಸೈಸ್ ಬೇಕು, ಆಮೇಲೆ ಮದ್ದು ಬೇಕು ಅನ್ನೋದನ್ನ ವೈದ್ಯ ಸಂಗಣ್ಣನವರು ತಮ್ಮ ಬರೆದಿರೋದೇ 22 ವಚನಗಳು. ಆ 22 ವಚನಗಳಲ್ಲಿ ಮಹಿಮನಕ್ಕೆ ಔಷಧಿಯನ್ನ ಕೊಡೋದನ್ನ ವೈದ್ಯ ಸಂಗಣ್ಣನವರು ಇಲ್ಲಿ ಬರೀತಾರೆ. ಅವರು ಬಹಳಷ್ಟು ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ದು ಏನಂದ್ರೆ ಪಂಚಭೂತಗಳು. ದಟ್ ಮೀನ್ ಅರ್ತ್, ವಾಟರ್, ಫೈರ್, ಏರ್ ಅಂಡ್ ಸ್ಕೈ ಆರ್ ಈಕ್ವಲಿ ಎಂಬೆಡೆಡ್ ಇನ್ ಅವರ್ ಬಾಡಿ. ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ದೇಹ ಪಂಚಭೂತಗಳಿಂದ ಮಾಡಿದಂತಹ ಒಂದು ದೇಹ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಆಬ್ವಿಯಸ್ಲಿ ದಿಸ್ ಬಾಡಿ ವಿಲ್ ಬಿಕಮ್ ಅ ಡೆಂಟ್ ಫಾರ್ ವಲ್ನರಬಲ್ ಡಿಸೀಸಸ್ ಫಾರ್ ಎನಿ ರೀಸನ್ಸ್ ಆರ್ ಸಮಥಿಂಗ್ ಎಲ್ಸ್. ಅವರ್ ಬಾಡಿ ವಿಲ್ be attacked by diseases for some time. So by exercising daily, we can balance all the Panchabhutas, thereby maintaining the good health ಮೆಂಟಲಿ ಆಸ್ ವೆಲ್ ಆಸ್ ಫಿಸಿಕಲಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಅವರ ಒಂದು ವಚನವನ್ನ ನಾವು ನೋಡೋದಾದ್ರೆ, 5 ತತ್ವಗಳಿಂದಾದ ದೇಹಕ್ಕೆ ರೋಗ ರುಜಯ ಹೋದೆ. ದಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ಇಟ್ಸ್ ಆಬ್ವಿಯಸ್ಲಿ ವಿ ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ಡಿಸೀಸಸ್ ಟು ಅವರ್ ಬಾಡಿ. ಕಾಯ ತತ್ವಗಳ ಗೊತ್ತಿನಲ್ಲಿ ನಿಂದು ಅವರವರ ಚಿಕಿತ್ಸೆಯಲ್ಲಿ ಹೊತ್ತ ನಿತ್ತರಿಸುವುದೇ ಕ್ರಮ. ಅದೆಂತೆಂದೆಡೆ ಭಕ್ತಿನಿಷ್ಠೆ, ವಿಶ್ವಾಸನಿಷ್ಠೆ, ಜ್ಞಾನನಿಷ್ಠೆ ಇಂತಿ ಸದ್ಭಾವ ಉಳ್ಳದ ಕಾರಣ ತನುಗಿಂಗೆ ಪಾನವ ಮಾಡಬೇಕು. ಮೇಲೆ ಅರಿದಡೆ ಮನವು ಮಹದಲ್ಲಿ ನಿಲ್ಲಬೇಕು. ಮರುಳು ಶಂಕರ ಪ್ರಿಯ ಸಿದ್ದರಾಮೇಶ್ವರ ಲಿಂಗವ ನೊಡಗೂಡಬೇಕು ಅನ್ನುವಂತ ಅದ್ಭುತ ವಚನವನ್ನ ಇಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಅಂದ್ರೆ ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಡಿಕೋಡ್ ದಿಸ್. ಬಾಡಿ ಈಸ್ ಫಾರ್ಮ್ಡ್ ಬೈ 5 tenets which will have diseases also. ಕಾಯ ತತ್ವಗಳ ಗೊತ್ತಿನಲ್ಲಿಂದು ಅವರವರ ಚಿಕಿತ್ಸೆಯಲ್ಲಿ ಹೊತ್ತ ನಿತ್ತರಿಸುವುದೇ ಕ್ರಮ. ಈಚ್ ಅಂಡ್ ಎವ್ರಿ ಬಾಡಿ ಇಸ್ ಡಿಫರೆಂಟ್ ಅಂಡ್ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸ್ ಟು ದಿ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಇನ್ ಅ ಡಿಫರೆಂಟ್ ವೇ. ವಿ ನೀಡ್ ಟು ಹ್ಯಾವ್ ದಿ ಟೈಮ್ ಬೌಂಡ್ ಡೋಸೇಜ್ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್. ನೋಡಿ, ಈಗಿನ ಕಾಲದಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಬೆಳಗ್ಗೆ 1 ಮಾತ್ರೆ, ಮಧ್ಯಾಹ್ನ 1 ಮಾತ್ರೆ, ಸಾಯಂಕಾಲ 1 ಮಾತ್ರೆ ಅಂದ್ರೆ ದಿ ಟೈಮ್ ಬೌಂಡ್ ಡೋಸೇಜ್ ಏನಿದೆಯಲ್ಲ ಅದನ್ನ ಈ ತತ್ವವನ್ನ 12ನೇ ಶತಮಾನದಲ್ಲಿ ವೈದ್ಯ ಸಂಗಣ್ಣನವರು ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಈಚ್ ಅಂಡ್ ಎವರಿ ಬಾಡಿ ಈಸ್ ಡಿಫರೆಂಟ್ ಅಂಡ್ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸ್ ಟು ದಿ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಇನ್ ಡಿಫರೆಂಟ್ ವೇಸ್. ವಿ ನೀಡ್ ಟು ಹ್ಯಾವ್ ದಿ ಟೈಮ್ ಬೌಂಡ್ ಡೋಸೇಜ್ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಇಫ್ ವಿ ಡಿವಿಯೇಟ್ ಫ್ರಮ್ ದಿ ಹೋಲಿ ಅಂಡ್ ಟ್ರೂ ಸ್ಪಿರಿಟ್ ಆಫ್ ಲೈಫ್. ಅಂದ್ರೆ ಭಕ್ತಿ ನಿಷ್ಠೆ, ವಿಶ್ವಾಸ ನಿಷ್ಠೆ ಇವನ್ನ ನಾವು ಕಳ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತಂದ್ರೆ ವಿ ಸಫರ್ ಫ್ರಮ್ ಮೆಂಟಲ್ ಅಂಡ್ ಫಿಸಿಕಲ್ ಪೇನ್ಸ್. ಅವನು ತಿರ್ಗಾ ಅದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಅನ್ನು ಕೊಡ್ತಾನೆ. ಏನಂದ್ರೆ ತನುವಿಂಗೆ ಪಾನ ಮಾಡಬೇಕು, ಮೇಲೆ ಅರಿದಡೆ ಮನವು ಮಹದಲ್ಲಿ ನಿಲ್ಲಬೇಕು. ನೋಡ್ರಿ, in the modern day doctors, everybody gives the treatment to the body. Vaidya Sangana says he gives the treatment
to the mind also. So he says the need to give medicine to body. On top of it, mind should be treated for calm and quietness ಅನ್ನೋದನ್ನ ವೈದ್ಯ ಸಂಗಣ್ಣವರು ಅದ್ಭುತವಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ವಿವರಣೆ ನೀಡ್ತಾರೆ. Then only we can have union of mind and the body, that we call it as a linganga samarasya ಅಂತ ಏನ್ ಹೇಳ್ತೀವಿ. The one with the God, we will have all these things ಅಂತ ಇದಕ್ಕೆ ವೈದ್ಯ ಸಂಗಣ್ಣನವರು ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಸೊ ಇದಿಷ್ಟು ಎಕ್ಸಸೈಸ್ ಡೈಲಿ ಅನ್ನೋದರ ಒಂದು ಸಂಕ್ಷಿಪ್ತ ವಿವರಣೆ. Now let us come to the rule number 6. Keep smiling always ಅನ್ನೋದ ಈ ರೂಲ್ ನಂಬರ್ 6 ನ ಒಂದು ತತ್ವ. Keep smile on your face always. Smile and acknowledge people around you ಅಂತ ಈ ಒಂದು ರೂಲ್ ನ ವಿಷಯ. Smile creates a breeze of a pleasant atmosphere around us. People and friends love to talk to them who have the smile on their face. It also builds a positive thoughts within ourselves. The Sharanas who are in the field of entertainment are Bahurupi Chaudaya, Kalketa Bommai, Internala, Muntadavrella, they have done the same thing. They have made us to laugh or by their entertainment tricks. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನಾನು ಒಂದು ದೃಷ್ಟಾಂತವನ್ನು ಕೊಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಬರ್ತೀನಿ. ಒಂದು 20 ಜನ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಮಾತಾಡ್ತಿರ್ತಾರೆ. ಸಡನ್ ಆಲ್ ಆಫ್ ಎ ಸಡನ್ ವೆರಿ ಸ್ಮಾಲ್ ಕಿಡ್ ಎಂಟರ್ಸ್ ದ ರೂಮ್ ವಿತ್ ಅ ಸ್ಮೈಲ್ ಆನ್ ಹಿಸ್ ಫೇಸ್. ಆ ಮುಗ್ಧ ಮಗುವಿನ ಫೇಸ್ ನೋಡಿದಾಗ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಅಟ್ರಾಕ್ಷನ್ ಆ ಮಗುವಿನ ಹತ್ರ ಹೊರಡ್ತದೆ. ಆ ಮಗು ನಗ್ತಾ ಇರೋದನ್ನ ನಾವು ನೋಡಿದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಮನವೆಲ್ಲ ಪ್ರಫುಲ್ಲಿತವಾಗ್ತದೆ. ಅಂಥ ಒಂದು ಸ್ಮೈಲ್ ಅನ್ನ ನಾವು ಹೊಂದ್ಬೇಕನ್ನೋದನ್ನ ಈ ರೂಲ್ ನಂಬರ್ 6 ಕೀಪ್ ಸ್ಮೈಲಿಂಗ್ ಆಲ್ವೇಸ್ ಅನ್ನೋದು ನಮಗೆ ತಿಳಿಸ್ಕೊಡ್ತದೆ. ಅದ್ರ ತಕ್ಕನಾಗಿ ಒಂದು ವಚನವನ್ನ ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ನೋಡೋಣ. ಸಂಸಾರದಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟಿ ಮತ್ತೊಂದ ಬಯಸಲೇಕಯ್ಯ, ನಗುವುದು ನುಡಿಯುವುದು ಶಿವಭಕ್ತರೊಡನೆ ಸುಮ್ಮಾನ ಹಮ್ಮು ಬಿಮ್ಮಾಗಿರಲೇಕಯ್ಯ, ಪರಿಹಾಸ ವಿಹೀನಸ್ಯ ಪುಂಸೋ ಜನ್ಮ ನಿರರ್ಥಕಂ, ಗುರುಣಾಪಿ ಸಂಯಂ ಹಾಸ್ಯಂ ಕರ್ತವ್ಯಂ ಕುಟಿಲಂ ವಿನ. ನಮ್ಮ ಕೂಡಲ ಸಂಗನ ಶರಣರೊಡನೆ ಮನದೆರೆದು ಮಾತನಾಡುವೆಯ ಅಂತ ಬಸವಣ್ಣವರು ಬಹಳ ಅದ್ಭುತವಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ವೈ ಯು ವಾಂಟ್ ಆಲ್ಟರ್ನೇಟ್ ಇನ್ ಎವ್ರಿಥಿಂಗ್ ಅಂದ್ರೆ ಸಂಸಾರದಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟಿ ಮತ್ತೊಂದನ್ನ ಬಯಸುವೆ ಅಂದ್ರೆ ವೈ ಯು ವಾಂಟ್ ಟು ಬಿ ಟೋಟಲಿ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಫ್ರಮ್ ಎವ್ರಿಥಿಂಗ್ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಬಿ ಕಾಮ್ ಅಂಡ್ ಸ್ಪೆಂಡ್ ಟೈಮ್ ವಿತ್ ಶರಣರ್ಸ್ ಬೀಯಿಂಗ್ ಹ್ಯಾಪಿ ಇನ್ ದೇರ್ ಕಂಪನಿ. ಅಂದ್ರೆ ಶರಣರ ಸಂಘದಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಅವರಿಂದ ನೀವು ಎಲ್ಲವ ಸಂತೋಷವನ್ನ ಪಡೆಯಬೇಕು ಅನ್ನೋದು ಈ ಮೊದಲೇ ಸಾಲಿನ ಅರ್ಥ. ಸುಮ್ಮಾನ ಹಮ್ಮು ಬಿಮ್ಮ ಇರಲೇಕಯ್ಯ, ಪರಿಹಾಸ ವಿಹೀನಸ್ಯ ಪುಂಸೋ ಜನ್ಮ ನಿರರ್ಥಕಂ. ಅಂದ್ರೆ ಯಾವನ ಬಾಳಿನಲ್ಲಿ ಹಾಸ್ಯ ಇರೋದಿಲ್ವೋ ಆ ಬಾಳು ನಿರರ್ಥಕ ಅನ್ನೋದು ಈ ವಚನದ ಸಾಲಿನ ವಿಶ್ಲೇಷಣೆ. ಪೀಪಲ್ ಹೂ ಡೋಂಟ್ ನೋ ಹೌ ಟು ಲಿವ್ ಹ್ಯಾಪಿಲಿ, ದೇರ್ ಲೈಫ್ ಇಸ್ ಅ ವೇಸ್ಟ್ ಅನ್ನೋದು ಈ ವಚನದ ಸಾಲಿನ ವಿವರಣೆ. ಗುಣಮಾಪಿ ಸಮಂ ಹಾಸ್ಯಂ ಕರ್ತವ್ಯಂ ಕುಟಿಲಂ ವಿನ. ನಮ್ಮ ಕೂಡಲ ಸಂಗಮ ಶರಣರೊಡನೆ ಮನ ಮರೆದು ಮಾತನಾಡುವುದೇ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ದೋಸ್ ಹೂ ಲಿವ್ ಹ್ಯಾಪಿಲಿ ಮೈ ಲಾರ್ಡ್ ಕೂಡಲ ಸಂಗಮ ದೇವ ವಿಲ್ ಅಪ್ರಿಶಿಯೇಟ್ ದೆಮ್ ಅಂತ ಈ ಒಂದು ವಚನದ ಸಾಲು. ಅಂದ್ರೆ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಕೀಪ್ ಸ್ಮೈಲಿಂಗ್ ಆಲ್ವೇಸ್ ಅನ್ನೋದ ಈ ರೂಲ್ ನಂಬರ್ 6 ನ ಒಂದು ಸಂಕ್ಷಿಪ್ತ ವಿವರಣೆ. Now let us see rule number 7, reconnect with the nature. This is very, very essential requirement of the present day. ಯಾಕಂದ್ರೆ carbon percentage in the environment is going up and up. We have to be very careful about loving the nature. Nature is the one which is connected to the market from civilization. From ages, the nature is connected with the man. It is an Advaita tenet of the human beings. ನಾವು ಈ ಜನಪದ ಸಾಹಿತ್ಯ ಕಲೆಗಳನ್ನ ಅಭ್ಯಾಸ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋದಾಗ ನೀವು ಹಳ್ಳಿಗರ ಹತ್ರ ಹೋಗಿ ಮಾತಾಡಿ, ಇಫ್ ಯು ಟಾಕ್ ಟು ದೆಮ್, ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಸಿ ದಿ ನೇಚರ್ ಇಸ್ ಸೋ ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್. This how the sun rises is so beautiful. He will look at us in a flabbergasted manner. That means they don't understand the Dvaita nature of them and the nature. It is a Advaita for them. That means it's a Advaita tenet for our human beings. We call nature as one of the Shatamatsagas. Andre
ಶಟಮಾತ್ರಿಕೆಯರು ಅಂತ ನಾವು ಅವ್ರನ್ನ ಕರಿತೀವಿ. ದಿ ಸೆಕ್ಸ್ ಮದರ್ಸ್, ನದಿ ಮಾತಾ ದಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ರಿವರ್, ಗೌಮಾತಾ ದಟ್ ಈಸ್ ಹಸು, ಭೂಮಾತಾ ಪ್ರಕೃತಿ ಮಾತಾ, ಭಾಷಾ ಮಾತಾ, ಪರಮ ಮಾತಾ ಅಂದ್ರೆ ಗೋಡೆಸ್. ಇವು 6 ಶಟಮಾತೃಕೆಯರಲ್ಲಿ ಒಂದಾದ ಈ ನೇಚರ್ ಅನ್ನ ನಾವು ತಾಯಿ ಅಂತಾನೆ ಕರಿತೀವಿ. ಅಷ್ಟೊಂದು ನೇಚರ್ಗೆ ನಾವು ಒಂದು ದೈವತ್ವದ ಕಲ್ಪನೆಯನ್ನ ನಾವು ಕೊಟ್ಟಿದ್ವಿ. ಅಂದ್ರೆ ನಮಗೆ ನೇಚರ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರೋದೇ ಒಂದು ದೈವತ್ವವನ್ನ ನಾವು ಕಲ್ಪಿಸ್ಕೊಂಡಿದೀವಿ. ಬಸವಾದಿ ಶರಣಾಸ್ ಲಿವ್ಡ್ ವಿತ್ ನೇಚರ್ ಅಂಡ್ ವರ್ಷಿಪ್ಡ್ ನೇಚರ್ ಆಸ್ ಎ ಮದರ್ ಅಂತ ನಾನು ಆವಾಗಲೇ ಹೇಳಿದ್ದು. ಅಕ್ಕಮಹಾದೇವರ ಒಂದು ವಚನದ ಮೂಲಕ ಇದನ್ನ ನಾವು ನೋಡೋಣ. ವನವೆಲ್ಲ ಕಲ್ಪತರು, ಗಿಡವೆಲ್ಲ ಮರುಜವಣಿ, ಶಿಲೆಗಳೆಲ್ಲ ಪುರುಷ, ನೆಲವೆಲ್ಲ ಅವಿಮುಕ್ತ ಕ್ಷೇತ್ರ, ಜಲವೆಲ್ಲ ನಿರ್ಜರಾಮೃತ, ಮೃಗವೆಲ್ಲ ಪುರುಷ ಮೃಗ, ಎಡಹುವ ಹರಳೆಲ್ಲ ಚಿಂತಾಮಣಿ, ಚೆನ್ನಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನಯ್ಯನ ನೆಚ್ಚಿನ ಗಿರಿಯ ಸುತ್ತಿ ನೋಡುತ್ತಾ ಬಂದು ಕದಳಿಯ ಬನವ ಕಂಡೆ ನಾನು ಅಂತ ಅದ್ಭುತವಾಗಿ ಈ ನೇಚರ್ ಅನ್ನ, ಪ್ರಕೃತಿಯನ್ನ ಅಕ್ಕಮಹಾದೇವರು ವರ್ಣಿಸ್ತಾರೆ. ಪ್ರಕೃತಿಯನ್ನ ಅತ್ಯಂತ ಅಪ್ಯಾಯಮಾನವಾಗಿ ನೋಡಿದಂಥವರು ಅಕ್ಕಮಹಾದೇವಿಯವರು ಈ ವಚನದಲ್ಲಿ ಅದ್ಭುತವಾಗಿ ಆ ಒಂದು ಪ್ರಕೃತಿಯನ್ನ ವರ್ಣನೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. The whole forest is filled by holy tree which is, we call it as a ಸಂಜೀವಿನಿ, ಅಂದ್ರೆ ರಿವೈವಲ್ ಟ್ರೀಸ್ ಅಂತ ನಾವೇನ್ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಕಲ್ಪತರು. The whole forest is filled with holy trees which are ಸಂಜೀವಿನಿ, ಶಿಲೆಗಳೆಲ್ಲ ಪರುಷ, ನೆಲವೆಲ್ಲ ಅವಿಮುಕ್ತ ಕ್ಷೇತ್ರ. The stones and hills are free from all bondages, ಅಂದ್ರೆ ಪರುಷಮಣೆ ಅಂತ ನಾವೇ ಮುಟ್ಟಿದ್ದೆಲ್ಲ ಚಿನ್ನವಾಗುವಂತಹ ಒಂದು ಪರುಷಮಣಿ. ಜಲವೆಲ್ಲ ನಿರ್ಜರಾಮೃತ, ಮೃಗವೆಲ್ಲ ಪುರುಷಾಮೃಗ. ದ ವಾಟರ್ ಬಾಡೀಸ್ ಆರ್ ಫ್ರೀ ಫ್ರಮ್ ಆಲ್ ಡರ್ಟ್ ಅಂಡ್ ಡಸ್ಟ್ ಅಂತ. ನಿರ್ಜರಾಮೃತ ಅಂದ್ರೆ ಅತ್ಯಂತ ಪ್ಯೂರ್ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಕೊಳ. ಎಡಹುವ ಹರಳೆಲ್ಲ ಚಿಂತಾಮಣಿ, ಆಲ್ ದ ಸ್ಟೋನ್ಸ್ ಆರ್ ಚಿಂತಾಮಣಿ. ದಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ಗ್ಲಿಟರಿಂಗ್ ಸ್ಟೋನ್ಸ್ ಆಫ್ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಥಾಟ್ ಪ್ರೊಸೆಸ್ ಅಂತ ನಾವೇನ್ ಹೇಳ್ತೇವೆ ಚಿಂತಾಮಣಿ, ಅವೆಲ್ಲ ನಾವು ಎಡಹುವ ಹರಳೆಲ್ಲ ಚಿಂತಾಮಣಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಚೆನ್ನಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನಯ್ಯನ ನೆಚ್ಚಿನ ಗಿರಿಯ ಸುತ್ತಿ ನೋಡುತ್ತಾ ಬಂದು ಕದಳಿಯ ಬನವ ಕಂಡೆ ನಾನು ಅಂತೆ. ವಾಂಡರ್ಡ್ ಅರೌಂಡ್ ದ ಹಿಲ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಫೈನಲಿ ಫೌಂಡ್ ದ ಲಾಸ್ಟ್ ಸ್ಟೇಷನ್ ಆಫ್ ಮೈ ಲೈಫ್. ಕದಳಿಯ ಬನವನ್ನ ನೋಡಿದೆ ಅಂತ ಈ ವಚನದಲ್ಲಿ ಅವರು ಅದ್ಭುತವಾಗಿ ತಮ್ಮ ಒಂದು ಪ್ರಕೃತಿಯನ್ನ ವರ್ಣನೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ನೌ ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಕಮ್ ಟು ದಿ 8th rule of ಇಕಿಗಾಯ್, ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ ಗ್ರಾಟಿಟ್ಯೂಡ್ ಅಂಡ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್. Give thanks to anything that brightens our day and makes us feel alive ಅಂತ. ಅಂದ್ರೆ ಕೃತಜ್ಞತೆಯನ್ನ, ಧನ್ಯವಾದಗಳನ್ನ ಹೇಳೋದನ್ನ ನಮ್ಮ ಬದುಕಿನಲ್ಲಿ ಅಳವಡಿಸ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ಅನ್ನೋದು ಈ ಒಂದು ರೂಲ್ನ ತಾತ್ಪರ್ಯ. Our ancestors every day used to say thanks to the nature, earth and so on. ಬೆಳಗಾಗೆದ್ದು ನಾನು ಯಾರ್ಯಾರ ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಎಳ್ಳು ಜೀರಿಗೆ ಬೆಳೆದವ ಅಂತ ಈವನ್ ಭೂಮಿ ತಾಯಿಗೂ ಬೆಳಗೆದ್ದು ನಾನು ಯಾರ್ಯಾರಿನಲ್ಲಿ ಅನ್ನೋದನ್ನ ನಮ್ಮ ಜಾನಪದ ಹೇಳ್ತಾ ನೋಡ್ರಿ. ಅವರ್ ಆನ್ಸೆಸ್ಟರ್ಸ್ ಎವ್ರಿ ಡೇ ಯೂಸ್ ಟು ಸೇ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಟು ದಿ ನೇಚರ್, ಅರ್ತ್ ಅಂಡ್ ಸೋ ಆನ್ ಅಂತ ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಕಂಡ್ಕೋಬಹುದು. ವಿ ನೀಡ್ ಟು ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ ಅವರ್ ಗ್ರಾಟಿಟ್ಯೂಡ್ ಅಂಡ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಆಸ್ ಅಂಡ್ ವೆನ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ರಿಕ್ವೈರ್ಡ್. ಯಾವಾಗ ನಮಗೆ ಅವಕಾಶ ಸಿಗುತ್ತೆ ಅವಾಗ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ ದಿಸ್ ಗ್ರಾಟಿಟ್ಯೂಡ್ ಅಂಡ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಅಂತ ಈ ಒಂದು ರೂಲ್ನ ಒಂದು ತತ್ವ. ಈ ಬಸವಾದಿ ಶರಣರಲ್ಲಿ ನಾವು ಇದನ್ನ ಅತ್ಯಮೂಲ್ಯವಾಗಿ ಕಾಣ್ಬೋದು. ದಿಸ್ ಕನೆಕ್ಟ್ ವೆರಿ ಮಚ್ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಸಿ ಇನ್ ಬಸವಾದಿ ಶರಣಾಸ್. ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ಡ್ ಇನ್ ಎವ್ರಿ ವಚನಾಸ್ ಅಂತ ನಾವು ಹೇಳ್ಬೋದು. ನೋಡಿ, ಅರಳುಗೊಂಡ ಕೆರೆಗೆ ತೊರೆಗೊಂದು ಹಾಯ್ದಂತಾಯಿತ್ತಯ್ಯ, ಬರಳುಗೊಂಡ ಸಸಿಗೆ ಮಳೆ ಸುರಿದಂತಾಯಿತು, ನೋಡ ಇಂದನಿಗೆ ಇಹದ ಸುಖಪರದ ಗತಿ ನಡೆದು ಬಂದಂತಾಯಿತು, ನೋಡ ಈಯನಗೆ ಚೆನ್ನಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನಯ್ಯ ಗುರುಪಾದವ ಕಂಡು ಧನ್ಯಳಾದೆ ಅಂತ ಈ ಒಂದು ವಚನದ ಬರುತ್ತೆ. ಅರಳುಗೊಂಡ ಕೆರೆಗೆ ಅಂದ್ರೆ ಬತ್ತಿದಂತಹ ಒಂದು ಕೆರೆ. ಅಂದ್ರೆ ನಾವು ಇದನ್ನ ಈ ವಚನವನ್ನ ಹೈಟ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಷನ್ ಆಫ್ ಗ್ರಾಟಿಟ್ಯೂಡ್ನೇ ಅಂತಾನೆ ತಿಳ್ಕೋಬಹುದು. ಅಂದ್ರೆ ದ ಡ್ರೈಡ್ ವಾಟರ್ ಟ್ಯಾಂಕ್ is how completely filled. When it completely filled, it feels very enlightened.
The dried water tank is now completely filled. ಅಂದ್ರೆ ಬರಲುಗೊಂಡ ಸಸಿಗೆ ಮಳೆ ಸುರಿದಂತ ಆಯಿತು. ಅಂದ್ರೆ ಒಣಗಿ ಹೋದಂತ ಒಂದು ಗಿಡಕ್ಕೆ ಮಳೆ ಸುರಿದ್ರೆ ಹೇಗೆ ಅದು ಎನ್ಲೈಟನ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಹೇಗೆ ಹ್ಯಾಪಿ ಆಗುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಅಕ್ಕಮಾದಿ ಅವರು ತಮ್ಮ ವಚನದಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ದ ಡ್ರೈಡ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಈಸ್ ನೌ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ಲಿ ಲೈವ್ಲಿ. ಬರಲುಗೊಂಡ ಸಸಿಗೆ ಮಳೆ ಸುರಿದಂತಾಯಿತ್ತು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ನೋಡ ನನಗೆ ಇಟ್ಸ್ ಲೈಕ್ ಬ್ಲೆಸ್ಸಿಂಗ್ಸ್ ಫಾರ್ ಮೀ ಟುಡೇ. ಇಹದ ಸುಖದ ಪರದ ಗತಿ ನಡೆದು ಬಂದಂತಾಯಿತು. ಎಂಜಾಯಿಂಗ್ ದ ಲೈಫ್ ಫ್ರಮ್ ದ ಬಾಟಮ್ ಆಫ್ ಮೈ ಹಾರ್ಟ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಅವರು ತಮ್ಮ ಪ್ರಕೃತಿಗೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಅನ್ನ ಹೇಗೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ, ಐ ಆಮ್ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರೀಮ್ಲಿ ಬ್ಲೆಸ್ಡ್ ಬೈ ದ ಶವರ್ಸ್ ಆಫ್ ಹ್ಯಾಪಿನೆಸ್ ಫ್ರಮ್ ಮೈ ಗಾಡ್ ಚನ್ನಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ ಅಂತ he will express the gratitude towards the nature ಅಂತ ಇಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಕಂಡು ಬರ್ತದೆ. ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸಿಂಗ್ ದಿ ಗ್ರಾಟಿಟ್ಯೂಡ್. ರೂಲ್ ನಂಬರ್ 9 says live in the moment. ಅಂದ್ರೆ ಪ್ರಸ್ತುತ ಮೊಮೆಂಟ್ ಅನ್ನ, ಪ್ರಸ್ತುತ ಕ್ಷಣವನ್ನ ಆನಂದಿಸು ಅನ್ನೋದು ಇಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ತಿಳಿದು ಬರ್ತದೆ. ಎಂಜಾಯ್ ದಿ ಎವ್ರಿ ಸೆಕೆಂಡ್ ಆಫ್ ಲೈಫ್ ಅಂತ ಈ ಒಂದು ರೂಲ್ ನಂಬರ್ 9ನೇ ಸಂಕ್ಷಿಪ್ತ ವಿವರಣೆ. But it is very difficult as often we face many problems in our mundane work life. ಅಂದ್ರೆ ಪ್ರತಿದಿನ ಏನಿಲ್ಲ ಒಂದಲ್ಲ ಒಂದು ತೊಂದರೆಯಲ್ಲಿ ಸಿಕ್ಕಾಕೊಳ್ತೀವಿ. ಬಟ್ ದಟ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ದಿ ಎಂಡ್ ಆಫ್ ಇಟ್. ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಲಿವ್ ಅವರ್ ಲೈಫ್ ಅಟ್ ದಟ್ ಮೊಮೆಂಟ್ ಅಂತ. ಬೋತ್ ದಿ ಸಿಚುವೇಶನ್ಸ್ ಆರ್ ಟು ಬಿ ಈಕ್ವಲಿ ಟೇಕನ್ ಕೇರ್ ಆಫ್. ಅಂದ್ರೆ ತೊಂದರೆ ಇರೋ ಸಿಚುವೇಶನ್ ಅನ್ನು ಫೇಸ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಆನಂದವಾಗಿರೋ ಸಿಚುವೇಶನ್ ಫೇಸ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನೋದು ಈ ಒಂದು ತತ್ವದ ಉದ್ದೇಶ. ಇಲ್ಲಿ ನಾನೊಂದು ದೃಷ್ಟಾಂತವನ್ನ ಹೇಳಕ್ಕೆ ಇಲ್ಲಿ ಹೊಡ್ತೀನಿ. ಈ ಹೇಳ್ತಾ ಕಣ್ಣೀರ್ ಬಂದ್ರು ಬರ್ಬೋದು ಅಂತ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ದೃಷ್ಟಾಂತ ಇದು. ಅರುಣಿಮಾ ಸಿನ್ಹಾ ಅಂತ, ಶಿ ಇಸ್ ಫ್ರಮ್ ಲಕ್ನೋ ಸಮೀಪದ ಒಂದು ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಅರುಣಿಮಾ ಸಿನ್ಹಾ 2011ರಲ್ಲಿ ಶಿ ಇಸ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಡೆಲ್ಲಿ ಟು ಅಟೆಂಡ್ ಅನ್ ಎಕ್ಸಾಮ್, CISF exam by train. She was wearing a gold chain. At the night around 2 o'clock, these thieves tried to snatch the gold from her neck. So in the process, she fell from the train. Train is ಕೆಳಗೆ Unfortunately, Biddaga, she dropped into another lane. From that lane, around 49 trains, they came and go, and in the process, she lost her one leg. ಅದು ಒಂದು ಕಾಲನ್ನೇ ಹೋಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ಒಂದು 49 ಟ್ರೈನು ಆ ಲೈನ್ ಅಲ್ಲಿ ಹರಿದೋಗಿರ್ತವೆ. ಶಿ ಲಾಸ್ಟ್ ಹರ್ ಕಾನ್ಶಿಯಸ್ನೆಸ್ ಥ್ರೂಔಟ್ ನೈಟ್. ಅಲ್ಲೇ ಬಿದ್ದಿರ್ತಾಳೆ ಅವಳು. ಇನ್ ದ ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ವೆನ್ ಶಿ ಓಪನ್ ಹರ್ ಐಸ್, she was admitted to the AIMS hospital in Delhi, and one leg was taken out completely. They operated on her legs and they operated a artificial leg. Adri nodi entha kashtavananta, it was a very very difficult time to lose the leg. But when she woke up and she took a decision in her mind, ಏನಂತ ಹೇಳ್ಕೊಂತಾರೆ, I'll climb the hill ಅಂತ ತನ್ನಲ್ಲಿ ತಾನು ನಿಲ್ಲಿಸಿ. The happiness of living the moment is not losing her leg, but happiness is even in this condition I can climb that hill ಅಂತ ಏನೋ ಹೇಳ್ಕೊತಾಳ. This is the sense of living the moment ಅಂತ ನನಗನ್ಸುತ್ತೆ. She meets Bachendri Pal, who climbed the Everest hill, and first lady to climb the Everest hill. She meets her. I want to climb the Everest. She says, Bachendri Pal very profoundly said, you have already climbed the Everest. Now, in your heart, now only physically you have to reach the Everest top point. And she advised her. So with her blessings, in 2013, May 21st, after 32 days of climbing the planet, finally Everest was under her legs. After that, she climbed so many mountains across the globe. So this is the tenets. We have to take it from everybody who have struggled in their life and they have come out of their problem. This is the IKIGAI rule number 9, live in that moment ಅಂತ
ರೂಲ್ ನಂಬರ್ 1. ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಕ್ಷಣವನ್ನ ನೀವು ಅನುಭವಿಸಿ ಸಂತೋಷ ಪಡಿ, ವೆದರ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಅ ಪ್ರಾಬ್ಲಮೆಟಿಕ್ ಸಿಚುವೇಶನ್ ಆರ್ ವೆದರ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಅ ಹ್ಯಾಪಿ ಸಿಚುವೇಶನ್, ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಲಿವ್ ದಟ್ ಮೊಮೆಂಟ್ ಅನ್ನೋದು ಇದರ ಅರ್ಥ. ಅದಕ್ಕೆ ಪೂರಕವಾದ ಒಂದು ಅಕ್ಕಮಹಾದೇವಿಯವರ ವಚನವನ್ನ ನೋಡೋಣ. ಅಯ್ಯ ಕತ್ತಲೆಯ ಕಳೆದುಳಿದ ಸತ್ಯ ಶರಣರ ಪರಿವೇನೆಂಬೆನಯ್ಯ, ಘನವನ್ನೊಳಕೊಂಡ ಮನದ ಮಹಾನುಭಾವಿಗಳ ಬಳಿವಿಳಿದು ಬದುಕುವೆನಯ್ಯ. ಅಯ್ಯ ನಿನ್ನಲ್ಲಿ ನಿಂದು ಬೇರೊಂದರಿಯದ ಲಿಂಗ ಸುಖಿಗಳ ಸಂಘದಲ್ಲಿ ದಿ ಅಮೌಂಟ್ ಆಫ್ ಹ್ಯಾಪಿನೆಸ್ ಶಿ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸಸ್. ಲಿಂಗ ಸುಖಿಗಳ ಸಂಘದಲ್ಲಿ ದಿನವ ಕಳೆಸಯ್ಯ ಚನ್ನಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ದಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ಶಿ ವಾಂಟ್ ಟು ಲಿವ್ ಎವ್ರಿ ಮೂಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಲೈಫ್ ವಿತ್ ಅ ಹ್ಯಾಪಿನೆಸ್ ಅನ್ನೋದನ್ನ ನಾವಿಲ್ಲಿ ಕಂಡ್ಕೋಬಹುದು. It is by removing the darkness of my mind. How Sharanas come out of this darkness andre, how they have come out of their inner enlightenment darkness anta. Your Sharanas are great human beings. I will lead life with your blessings. I don't have any other options other than your blessings. Keep me in the companies of Sharanas. We will lead my life in the company of Sharanas anta ಮಹಾದೇವಿ ಅತ್ಯಂತ ಅದ್ಭುತವಾಗಿ ಲಿವಿಂಗ್ ದ ಲೈಫ್ ಎವ್ರಿ ಮೂಮೆಂಟ್ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ. A German philosopher Eckhart Tolle in his book The Power of Now ಅನ್ನೋದ್ರಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾನೆ, there is never a time when your life is not, this is the moment ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾನೆ. ಅಂದ್ರೆ ಈ ಒಂದು ಕ್ಷಣ ನಿಮ್ಮ ಲೈಫಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಬರೋಲ್ಲ, ಲಿವ್ ಇನ್ ದಟ್ ಮೂಮೆಂಟ್ ಅಂತ ಎಕಾರ್ಟ್ ಟೊಲ್ಲೆ ತನ್ನ ಪವರ್ ಆಫ್ ನೌ ಪುಸ್ತಕದಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾನೆ. ಅಕ್ಕಮಹಾದೇವಿಯವರ ಒಂದು ವಚನದ ಮೂಲಕ ನಾವು ಈ ಒಂದು ಇಕಿಗೈ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ ಅನ್ನ ಕಂಡ್ವಿ. ಲಾಸ್ಟ್ ಬಟ್ ನಾಟ್ ದ ಲೀಸ್ಟ್, ಲಿವ್ ಯುವರ್ ಇಕಿಗೈ ಅಂದ್ರೆ 10 ರೂಲ್ ಆಫ್ ಇಕಿಗೈ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಬಟ್ ನಾಟ್ ದ ಲೀಸ್ಟ್, ಲಿವ್ ಯುವರ್ ಇಕಿಗೈ ಅಂತ. ಎಷ್ಟೇ ಕಷ್ಟ ಬರ್ಲಿ, ಎಷ್ಟೇ ಸುಖ ಬರ್ಲಿ, ಎಷ್ಟು ದುಃಖ ಬರ್ಲಿ, ಹೌ ಟು ಲಿವ್ ಯುವರ್ ಲೈಫ್ ಅನ್ನೋದು ಇದರ ಒಂದು ವಿಶ್ಲೇಷಣೆ. ಇಟ್ ಈಸ್ ಅವರ್ ಲೈಫ್ ಅಂಡ್ ವಿ ನೀಡ್ ಟು ಬಿಲ್ಡ್ ಇಟ್ ಇನ್ ಎ ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ ವೇ. ಇದು ನಮ್ಮ ಬದುಕು, ನಮ್ಮ ಬದುಕನ್ನ ಎಷ್ಟು ಚಂದಾಗಿ ಕಟ್ಕೋತೀವಿ ಅನ್ನೋದರ ಮೇಲೆ, ನಾವು ಎಷ್ಟು ಚಂದಾಗಿ ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅನ್ನೋದ್ರ ಮೇಲೆ ನಮ್ಮ ಬದುಕು ಅದನ್ನ ಚಂದ ನಿಂತಿರ್ತದೆ. ಇಟ್ಸ್ ಅವರ್ ಓನ್ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸಿಬಿಲಿಟಿ ಟು ಗೇನ್ ಪ್ಲೆಷರ್, ಹ್ಯಾಪಿನೆಸ್. ಅಕ್ಕಮಹಾದೇವಿ ಆಲ್ಸೋ ಸೇಸ್ ಇನ್ ಹರ್ ವಚನಾಸ್, ಅಂಗ ವಿಕಾರ ಸಂಗವ ಮರೆದು ಲಿಂಗವ ನಡುಗೂಡುತ್ತಿಪ್ಪವರ ತೋರಾಯನಗೆ ಕಾಮ ವಿಕಾರ ಕತ್ತಲೆ ಎಳೆದು ಭಕ್ತಿ ಪ್ರಾಣವಾಗಿಪ್ಪವರ ತೋರಾಯನಗೆ ತ್ರಿಕರಣ ಶುದ್ಧವಾಗಿ ನಿಮ್ಮ ನೆರೆ ನಂಬಿದ ಸದ್ಭಕ್ತರ ತೋರ ಎನಗೆ ಚನ್ನಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ ಅಂತ she says here, clearing the clots of our bodies, show me the good people who are united with Linga, show me people who have come out of lust and desires, show me the people who are worshipping your God, show me the people who are pure in all forms of life, I will live happily in their company ಅನ್ನೋದನ್ನ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಅಂದ್ರೆ surround yourself with your good friends, live your life in a better way ಅನ್ನೋದ ಈ ಒಂದು 10ನೆಯ ರೂಲ್ನ ನಿಯಮದ ಉದ್ದೇಶ. Now to conclude the whole scenario of Ikigai, modernity should improve our life. Needless to say, modernity itself is not our life. 12th century Sharanas had this clarity of thoughts. They have tried, tested, and built an economically, socially, religiously strong society. In the nutshell, ordinary people created extraordinary society. This is not just a statement, but Sharanas lived an extremely happy life. We need to take a note of their life and let us continue to enjoy our life. So with this, I'll conclude my presentation. Thank you all for patient listening. Thank you one and all. These are some of the references which I have made to make this presentation. There are a huge list of references. You can make a note of it. These are some of the references. Thank you very much. Thank you, sir. Namaste.
ವಿಜಯಕುಮಾರ್ ಅವರೇ, ನಮ್ಮ ವೀರಶೈವ ಸಮಾಜ ನಾರ್ತ್ ಅಮೆರಿಕದ ಪರವಾಗಿ ನಿಮಗೆ ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ಈ ಇಕಿಗಾಯ್ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಬಹಳಷ್ಟು ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟಿಂಗ್ ಒಂದು ಟಾಪಿಕ್ ನ ನೀವು 3 ಪಾರ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಬಹಳ ಸವಿಸ್ತಾರವಾಗಿ ನಮಗೆ ತೋರಿಸ್ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀರಾ. ಅದರೊಳಗೆ ಇವತ್ತಂತೂ ಈ 10 ಸೂತ್ರಗಳು ಬಹಳ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಒಂಥರ ನಮ್ಮ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ತಾಟುವಂಗಾಯ್ತು. ಈಗ ಇದನ್ನ ನೋಡ್ತಾ ಹೋದ್ರೆ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ದೇಶಗಳಲ್ಲೂ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ದಾರ್ಶನಿಕರು ಅವರೆಲ್ಲ ಯೋಚನೆಗಳನ್ನು ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ವೆರಿ ಸಿಮಿಲರ್ ಆಗಿ ಬರ್ತಾ ಇರ್ತವೆ. ಬಹಳಷ್ಟು ಏನು ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಅನ್ನೋದು ಒಂದು ನಾವು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಬಹುದು. ಇಷ್ಟು ಹೇಳಿ ನಾನು ಬೇರೆ ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಯಾರಿಗಾರು ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿದ್ರೆ ಇನ್ನ ಡಿಸ್ಕಷನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಇದು ಬಹಳ ಮುಕ್ತವಾದ ಪ್ಲಾಟ್ಫಾರ್ಮ್. ಇಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ನೀವು ಭಾವನೆಗಳನ್ನ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸ್ಬೋದು. ಸೌಜನ್ಯಯುತವಾಗಿ ಅಂತ ಭಾವನೆಗಳನ್ನ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸ್ಬೋದು. ನಾವು ಎಲ್ಲದನ್ನು ಕೇಳ್ತೀವಿ ನಾವು ಅದನ್ನ. ಅದಕ್ಕೆ ನಿಮ್ಗೆ ಯಾರು ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿದ್ರೆ ಕೇಳ್ಬಹುದು ವಿಜಯಕುಮಾರ್ ಅವರಿಗೆ. ಒಂದ್ ನಿಮಿಷ ಅಣ್ಣ, ನೀವು ಅನ್ಮ್ಯೂಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗತ್ತೆ ನಾನು. ಓಕೆ, ನೀವು ಕೈ ಎತ್ತಿದ್ರೆ ಎಲ್ಲ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಬರ್ಬೋದು ಎಲ್ಲಾರು. ಪ್ಲೀಸ್ ಕಮ್ ಆನ್ ವಿಡಿಯೋ. ಅಣ್ಣ ಓಪನ್ ಮಾಡಿ ಇವಾಗ. ನೀವು ಅನ್ಮ್ಯೂಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ನೀವು ನೋಡೋಣ. ಸರಿ ಆಯ್ತು. ಏನಿಲ್ಲ, ನನ್ನ ಕ್ವಶನ್ ವಾಸ್ ಅದ್ವೈತ ಟೆನೆಂಟ್ಸ್ ಆಫ್ ಹ್ಯೂಮನ್ ಬೀಯಿಂಗ್ and it was not clear to me. So ಅದ್ವೈತ ಟೆನೆಂಟ್ಸ್ ಆಫ್ ಹ್ಯೂಮನ್ ಬೀಯಿಂಗ್. ವಿಜಯ್ ಅವರು ನೀವು ಅನ್ಮ್ಯೂಟ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. So Advaita ಅಂದ್ರೆ there are two different entities. Advaita means both are united together. ನಾನು ಯಾಕೆ ಇಲ್ಲಿ ಅದ್ವೈತ ಉಪಯೋಗ ಮಾಡಿದೆ ಅಂದ್ರೆ, ನಾವು ಈ ಜನಪದ ಸಾಹಿತ್ಯ ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ಪರಂಪರೆಯನ್ನ ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡಕ್ಕೆ ವಿ ಟ್ರಾವೆಲ್ ಫ್ರಮ್ ನಾರ್ತ್ ಸೌತ್ ಈಸ್ಟ್ ವೆಸ್ಟ್ ಅನ್ನ ಸರಿಸುಮಾರು 2.5 ಲಕ್ಷ ಹಳ್ಳಿಗಳಲ್ಲಿ ನಾವು ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡಿದ್ದು, ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡಿದ್ದು, ಸಂಶೋಧನೆ ಮಾಡಿದ್ರಲ್ಲಿ ನಾವು ಬಹಳಷ್ಟು ಕಡೆ ನೋಡಿದ್ದು ಏನಂದ್ರೆ, ಹಳ್ಳಿಯರಲ್ಲಿ ಈ ನೇಚರ್ ಬೇರೆ ಅಲ್ಲ, ಅವರು ಅನುಭವಿಸುವಾಗ ಬೇರೆ ಅಲ್ಲ ಅಂತ. ಇನ್ ದಟ್ ಪರ್ಸ್ಪೆಕ್ಟಿವ್ ಯೂಸ್ಡ್ ಅದ್ವೈತ. ಅಂದ್ರೆ ನಾವು ಅವ್ರಿಗೆ ಪ್ರಶ್ನೆಯನ್ನ ಕೇಳಿದಾಗ, ನೋಡ್ರಿ ಎಷ್ಟು ಚಂದ ಐತಿ ನೇಚರ್, ಗುಡ್ಡ ಎಷ್ಟು ಚಂದ ಐತಿ, ಸೂರ್ಯ ಎಷ್ಟು ಚಂದ ಉದಯ ಆಗ್ತಾನ, ಚಂದ್ರ ಎಷ್ಟು ಚಂದ ಕಾಣ್ತಾನಂದ್ರೆ ದೇ ವಿಲ್ ಲುಕ್ ಅಟ್ ಅಸ್ ಸಮಥಿಂಗ್ ಇನ್ ಅ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ವೇ. ಅಂದ್ರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ನೇಚರ್ ಬೇರೆ ಅಲ್ಲ, ತಾವು ಅನುಭವಿಸಿರುವಂತಹದ್ದು ಬೇರೆ ಅಲ್ಲ. ಇನ್ ದಿಸ್ ಪರ್ಸ್ಪೆಕ್ಟಿವ್ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಮೆನ್ಷನ್ಡ್ ಅದ್ವೈತ ಅಂತ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಎಸ್ ಸರ್. ಮತ್ತೇನಾದ್ರು ನೀವು ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳಬೇಕು ಅಂತಿಲ್ಲ, ನಿಮಗೆ ಅನಿಸಿದ್ರು ನಿಮ್ಮ ಅನಿಸಿಕೆಗಳನ್ನ ಹೇಳಬಹುದು. ಇಟ್ಸ್ ಎ ಪ್ಲಾಟ್ಫಾರ್ಮ್ ವೇರ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಶೇರ್ ಯುವರ್ ಥಾಟ್ಸ್ ಆಲ್ಸೋ. ಪ್ರಭು ತೇಗೂರ್ ಅವರೇ, ನೀವೆಲ್ಲ ಅನ್ಮ್ಯೂಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಬೇಕಾರೆ. ಯಾರು ಅನ್ಮ್ಯೂಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಯು ಟೆಲ್ ಮೀ, ಐ ವಿಲ್ ಅನ್ಮ್ಯೂಟ್ ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ಲಿ. ಇದು ಅದ್ವೈತಕ್ಕೆ ಇನ್ನೊಂದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಕೊಡ್ತೀನಿ, ಒಂದ್ ನಿಮಿಷ. ನಾವು ರಾಜಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಚೂರು ಅಂತ ಡಿಸ್ಟಿಕ್ ಇದೆ. ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಜನಪದ ಅಲ್ಲಿ ಕೊಡಗಳನ್ನ ಹೊತ್ಕೊಂಡು ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಮಾಡೋ ಒಂದು ಅದ್ಭುತವಾದ ಪರಂಪರೆ ಇದೆ. ಅದನ್ನ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕಂತ ಹೋದಾಗ ನನಗೆ ಹಾಲು ನೋವು ಬಂದಿತ್ತು. ಡಾಕ್ಟರ್ ಹತ್ರ ಹೋದಾಗ ಅಲ್ಲಿ ತುಂಬಾ ಜನರು ಸೇರಿದ್ರು. ಅವ್ರವ್ರ ಮಾತಾಡ್ಕೊತಾ ಇದ್ರು, ನೋಡು देखो तो रोग इतना बढ़ गया है दुनिया में कि हर डॉक्टर का दुकान अभी बहुत खूब चल रहा है ಅಂತ ಮಾತಾಡ್ತಿದ್ರು. ಅಂದ್ರೆ in this world there are so many diseases, all doctors are very earning very much ಅಂತ. ಅದರಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬ ಹಿರಿಯರು ಕೂತಿದ್ರು, ಅರೌಂಡ್ 70-80 ಅನ್ಸುತ್ತೆ, ಪಗಡಿಯನ್ನ ಸುತ್ಕೊಂಡಿದ್ರು. ಅವಾಗ ಅವ್ರ ಮೊಮ್ಮಗನ್ ಕರ್ಕೊಂಡು, ದಾದಾ ತುಂಬಿ ಕುಚ್ ಕಹೋನ ಅಂತ ಅವ್ರ, ನೀವು ಯು ಆಲ್ಸೋ ಸ್ಪೀಕ್ ಸಮಥಿಂಗ್. ಅವಾಗ ನನ್ನ ಹತ್ರ ಕೇಳಿ ಹೇಳಿದ್ರು ಅವರು, ನನ್ನ ಹತ್ರ ನೋಡಿ, अब हम क्या करें, हर इंसान रोगी बन गया क्योंकि हम फसल को दवा दे रहे हैं, इसलिए हमको भी दवाई खाने पड़ेगी ಅಂತ ಎಷ್ಟು ಪ್ರೊಫೌಂಡ್ ಆಗಿ ಹೇಳಿದ್ರು. ಅಂದ್ರೆ ನಾವು ಈ ಎಲ್ಲ ಕೆಮಿಕಲ್ ಪೆಸ್ಟಿಸೈಡ್ನೆಲ್ಲ ಪ್ರಕೃತಿಗೆ ಸುರಿತಾ ಇದೀವಲ್ಲ, ಆ ಪ್ರಕೃತಿ ನಮ್ಗೆ ಏನ್ ಕೊಡ್ತಾ ಇದೆ ಅಂದ್ರೆ ರೋಗಗಳನ್ನು ಕೊಡ್ತಾ ಇದೆ. ಅಂದ್ರೆ ಪ್ರಕೃತಿ ಆಮೇಲೆ ನಾವು ಇಬ್ರು ಯಾವಾಗ ನೀವು ದ್ವೈತವಾಗಿ ನೋಡ್ತೀರಿ, ಆಲ್ diseases will come inside. That is the Dvaita and Advaita. Thank you. Next. ಪಂಚಾಶೇರಿ ಅವರೇ ಹೇಳಿ ಸರ್.
ನೀವೇ ಅನ್ಮ್ಯೂಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಡಿ, ಅನ್ಮ್ಯೂಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಬೇಕು. ಬೇಕಾ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಬನ್ನಿ ಪಂಚಾಕ್ಷರಿ ಅವರೇ. ಸರ್ ನಮಸ್ತೆ, ಶರಣಾರ್ಥಿ. ನಮಸ್ಕಾರ ಸರ್. ಸೆಷನ್ ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿತ್ತು, ತುಂಬಾ ಯೂಸ್ಫುಲ್ ಆಗಿದೆ. ಯಾಕೆಂತಂದ್ರೆ ನಾವು ವಚನಗಳು ಅಂತ ನೋಡಿದಾಗ ಏನ್ ನೋಡ್ತೀವಿ ಅಂದ್ರೆ ಬರೀ 12ನೇ ಶತಮಾನದಲ್ಲಿ ಅವರು ಇದೇ ಹೇಳಿದ್ರು, ಅವರು ಅದೇ ಹೇಳಿದ್ರು ಅಂತೇಳಿ ಆ ವಿಚಾರಗಳನ್ನ ಚರ್ಚೆ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಅದು ಬೇಕಾಗತ್ತೆ ನಿಜ. ಆದ್ರೆ ಇಂದಿನ ನಮ್ಮ ಒಂದು ಜೀವನವನ್ನ ನಾವು ಹೇಗೆ ಹಸನ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ಆ ವಚನಗಳನ್ನ ಮೂಲಕ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಬಹಳ ಮುಖ್ಯವಾಗುತ್ತೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಆ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಇವತ್ತು ವಿಜಯಕುಮಾರ್ ಅಣ್ಣವರ ಒಂದು ಈ ಸೆಷನ್ ಏನಿತ್ತು ಬಹಳ ಒಂದು ಉತ್ತಮವಾದಂತ ಒಂದು ಸೆಷನ್ ಆಗಿತ್ತು. ನಾವು ಇವತ್ತು ಯಾವ ರೀತಿ ಬದುಕಬೇಕು ವಚನಗಳನ್ನ ಬಳಸ್ಕೊಂಡು ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಹೇಳೋದಿದೆಯಲ್ಲ, ಅದು ಬಹಳ ಮುಖ್ಯ. ಅಂದೆ ಶೂನ್ಯ ಸಂಪಾದನೆ ಹೇಳ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾರೆ, ಪ್ರಭುದೇವ್ರು ಹೀಗ್ ಮಾಡಿದ್ರು, ಮರುಶಂಕರ ದೇವ್ರು ಹೀಗ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಅಂತ. ಅದು ಸತ್ಯ, ಅವತ್ತಿನ ಘಟನೆ. ಇವತ್ತು ನಾವು ಬದುಕ್ತಕ್ಕಂಥ ರೀತಿಯನ್ನ ತೋರಿಸ್ಕೊಟ್ರಲ್ಲ, ಅದು ಬಹಳ ಉತ್ತಮವಾಗಿತ್ತು. ಈ ರೀತಿ ಇನ್ನೂ ಹೆಚ್ಚು ಒಂದು ಫಲಪ್ರವಾದಂತ ಒಂದು ವಿಚಾರಗಳು ತಮ್ಮ ಒಂದು ಇದರಿಂದ ವೇದಿಕೆಯಿಂದ ಬರ್ಲಿ ಅಂತ ಆಶಿಸ್ತೇನೆ. ಶರಣಾರ್ಥಿ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಪಂಚಾಕ್ಷರಿ ಅವರೇ. ತಾವು ಪಂಚಾಕ್ಷರಿ ಎಲ್ಲಿಂದ ಮಾತಾಡ್ತಿರೋದು? ಪಂಚಾಕ್ಷರಿ ಹಳಬೀಡು ಅವರು ಈಸ್ ಅ ಡಾಕ್ಟರೇಟ್ ಇನ್ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್. ಹಿ ಈಸ್ ವರ್ಕಿಂಗ್ ಆಸ್ ಅ ಪ್ರೊಫೆಸರ್ ಇನ್ ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್. ವಚನ ಸಾಹಿತ್ಯದಲ್ಲಿ ಅದ್ಭುತವಾಗಿ ಮಾತಾಡ್ತಾರೆ, ಆಮೇಲೆ ಬರೀತಾರೆ. ನಮ್ಮ ವಚನ ಮಂದಾರದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸಾರಿ ಮಾತನಾಡಿದ್ರು. ಬಹಳ ಅದ್ಭುತವಾದ ಒಂದು ಚಿಂತನೆ ಇದೆ ಪಂಚಾಕ್ಷರಿ ಹಳಬೀಡು ಅವ್ರದ್ದು. ವಿಚಾರ ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸ್ಬಿಟ್ಟು ನಮಗೆ ಜ್ಞಾನ ದಾಸೋಹದ ಜೊತೆಗೆ ಪಾಲ್ಗಾರರಾಗಬೇಕು ಅಂತ ಕೇಳ್ಕೊಳ್ತೀವಿ. ಮುಂದೆ ನಿಮ್ಗೆ ಯಾವಾಗ ಅವಕಾಶ ಇದ್ದಾಗ ನಮ್ಗೆ ಹೇಳಿ, ಖಂಡಿತವಾಗ್ಲೂ ನಿಮ್ಮ ಒಂದು ಮಾತುಗಳನ್ನ, ನಿಮ್ಮ ಭಾವನೆಗಳನ್ನ ನಾವು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳೋಕೆ ಅವಕಾಶ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸರ್, ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ಬಹಳ ಸಂತೋಷ. ಮತ್ತೆ ಇನ್ನೊಂದು ಅಣ್ಣವ್ರೆ, ವಿಜಯ್ ಅವರೇ, ಈ ಐಕಿಗಾಯ್ ಇದು ಒಂದು ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ ಆಗಿ ಉಳ್ಕೊಂಡಿದೆಯೋ? ಇವಾಗ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಕೋವಿ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ ಆಗಿ 7 ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ಸ್ ಅಂತ ನಾವು ಇದು, ಮತ್ತೆ ಡೇಲ್ ಕಾರ್ನೆಗಿ ಅವರೆಲ್ಲ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ಸ್ ತರ ಇದು ಕಲ್ಚರಲ್ ಇದೆ ಅಷ್ಟೇನೆ. ಇದು ಜಪಾನ್ ಕಲ್ಚರ್ ಒಳಗಿದೆಯೋ ಅಂತ ಒಂದ್ ರೀತಿ ಒಂದು ಸಿಸ್ಟಮ್ ಆಗಿದೆಯೋ, ಅಥವಾ ಯಾರು ರೆಗ್ಯುಲರ್ ಫಾಲೋ ಅಪ್ ಏನಾರು ಮಾಡ್ತಾರ ಇದನ್ನ? ಜಪಾನ್ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸಿಸ್ಟಮ್ ಅನ್ನ ನಾವು ನೋಡ್ಬೋದು. ಒಂದು ಮಗು ಶಾಲೆಗೆ ಎಂಟ್ರಿ ಆಯ್ತಂದ್ರೆ, ಪ್ರೀ ಸ್ಕೂಲ್ಗೆ ಎಂಟ್ರಿ ಆಯ್ತಂದ್ರೆ, ಫ್ರಮ್ ದೇರ್ ದೇ ಆರ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಎಂಬೆಡಿಂಗ್ ದೀಸ್ ಟೆನೆಟ್ಸ್, ಹೌ ಟು ಲಿವ್ ಇನ್ ದಿ ಸೊಸೈಟಿ. ಅದನ್ನ ಸರಿಸುಮಾರು ನಾನ್ ನೋಡ್ದಂಗೆ 50-60 ವರ್ಷದಿಂದ ದೇ ಆರ್ ಪ್ರಾಕ್ಟಿಸಿಂಗ್ ಅನ್ಸುತ್ತೆ. ನಾಟ್ ಇಕಿಗಾಯ್ ಅಂತಾನೆ ಡೆಫಿನಿಷನ್ ತಗೊಂಡು ರೂಲ್ ನಂಬರ್ 1, ರೂಲ್ ನಂಬರ್ 2 ಅಂತಲ್ಲ, ಓವರ್ ಆಲ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಆಫ್ ಇಕಿಗಾಯ್ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಸೀನ್ ಇನ್ ಜಪಾನ್. ಅಂದ್ರೆ ರೈಟ್ ಫ್ರಮ್ ಪ್ರೀ ಸ್ಕೂಲ್ ಒಂದ್ಸಾರಿ ಅವರ ತಲೆಯಲ್ಲಿ ತುಂಬಿಡ್ತಾರೆ ಅವರು, ದೆನ್ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಗೋ ಆಟೋಮೆಟಿಕಲಿ. Still it is practicing in Japan. In some part of Indonesia I have seen. In some part of Malaysia, Kuala Lumpur, I have seen people are practicing this ikigai. ಯಾಕೆ ನೀವು ಜಪಾನ್ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳಿದ್ರಿಂದ ನೋಡಿ, ಜಪಾನದಲ್ಲಿ ಬಹಳ ಮುಖ್ಯವಾದ ಒಂದು ಮೌಲ್ಯ, ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ಮನುಷ್ಯನ ಜೀವನದಲ್ಲೂ ಮೌಲ್ಯ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಡ್ಯೂಟಿ ಅಂತ. ಡ್ಯೂಟಿ ಅನ್ನೋದು ಬಹಳ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಮೌಲ್ಯ ಅವರಲ್ಲಿ ಇವತ್ತಿಗೂ ಇದೆ. ಇದು ನಮ್ಮಲ್ಲೂ ಇತ್ತು, ನಮ್ಮ ಹಿಂದಿನ ಜನರೇಷನ್, ಇವಾಗ ನಮ್ಮ ಗದ್ಗೆಪ್ಪಣ್ಣವರು ಅವ್ರ ಹಿಂದಿನ ಜನರೇಷನ್ ಹೋದ್ರೆ ಆ ಡ್ಯೂಟಿ ಅನ್ನೋದೊಂದು ಬಹಳ ಬಹಳ ಮುಖ್ಯವಾದ ಮೌಲ್ಯಗಳಾಗಿತ್ತು. ಮಗ ಆಗಿದ್ದಾಗ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು, ಗಂಡ ಆಗಿದ್ದಾಗ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು, ಅಪ್ಪ ಆದಾಗ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು, ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಡ್ಯೂಟಿ ಅನ್ನೋದು ಭಾರಿ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಆಗಿತ್ತು ನಮ್ಮ ಕಲ್ಚರಲ್ಲೂ. ಇವಾಗ ಅದು ಚೇಂಜ್ ಆಗಿ ನಮ್ಮ ವೆಸ್ಟರ್ನ್ ಮೌಲ್ಯಗಳು ಏನಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ನಾನು ನನ್ನ ಸಂತೋಷಕ್ಕೋಸ್ಕರ, ನನ್ನ ಹ್ಯಾಪಿನೆಸ್ಗೋಸ್ಕರ ಜೀವನ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ಈ ಮೌಲ್ಯ, ಈ ಒಂದು ಇಂಡಿವಿಜುವಲಿಸ್ಟಿಕ್ ಮೌಲ್ಯ ಬಹಳ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಆಗಿ ನಮ್ಮ ಈ ಕಡೆ ಅಮೆರಿಕನ್ ಕಲ್ಚರ್ ಅಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ವೆಸ್ಟರ್ನ್ ಕಲ್ಚರ್ ಇದೆ. ಅದು ಇವಾಗ ಅದರ ಹಾವಳಿ ನಮ್ಮ ಇಂಡಿಯಾದಲ್ಲೂ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಅನ್ಸುತ್ತೆ ನನಗೆ. ಆ ಒಂದು ಇಂಡಿವಿಜುವಲಿಸ್ಟಿಕ್ ಮೌಲ್ಯಗಳು ಬರ್ತಾ ಇದಾವೆ ಅನ್ಸುತ್ತೆ. ಹೌದೌದು. ನಾನು ಈ ಇಂಡಿಯನ್ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಆಫ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಮ್ಯಾಗ್ನಿಟ್ಯೂಡ್ ಆಫ್ ಅಗ್ರಿಕಲ್ಚರ್ ಮಾತನಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಇದನ್ನೇ ಹೇಳಿದ್ದು. ನೀವು ಹಳ್ಳಿಗಳಲ್ಲಿ ಹೋದಾಗ ಗ್ಲೋಬಲೈಸೇಷನ್, ಲಿಬರಲೈಸೇಷನ್ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಬಹಳಷ್ಟು ಆಗಿದೆ. ಅಂದ್ರೆ ದಿ ಬೇಸಿಕ್ ನೇಚರ್ ಆಫ್ ದಿ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಈಸ್ ಡಿಸ್ಟರ್ಬ್ಡ್ ಅನ್ಸುತ್ತೆ. ಅಂದ್ರೆ ಅವಾಗ ಒಟ್ಟು ಕುಟುಂಬ ಇದ್ದಿದ್ದು ಹೋಗಿ ಈಗ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯಸ್ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಆಗ್ತಾ ಇದಾವೆ. ಆಮೇಲೆ ಆ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯಸ್ ಫ್ಯಾಮಿಲಿಯಲ್ಲಿ ಒಂದೇ ಮಗು ಇರುತ್ತೆ ಅಥವಾ 2 ಮಕ್ಕಳು ಇರ್ತವೆ. ಅಂದ್ರೆ ನಾವು ಬೆಳೆದಂತ ಪರಿಸರದಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು 32 ಜನ ನಾವು ಅಣ್ತಂಬ್ರಿದ್ವಿ.
ಕಾಕ, ದೊಡ್ಡಪ್ಪ, ಚಿಕ್ಕಪ್ಪ ಅನ್ನೋ ಕಲ್ಚರ್ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ. ಇನ್ ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಜನರೇಷನ್ ವಿಲ್ ಡೋಂಟ್ ಹ್ಯಾವ್ ದಿ ವರ್ಡ್ಸ್ ವಿತ್ ಅಂಕಲ್, ಕಾಕ, ಚಿಕ್ಕಪ್ಪ ಅನ್ನೋದು. ಅಂದ್ರೆ ದಿಸ್ ಇಸ್ ದಿ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಆಫ್ ಗ್ಲೋಬಲೈಸೇಷನ್ ಅಂತ. ನಮ್ಗೆ ಹೌ ಟು ರಿವೈವ್ ದಿಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಅಗೇನ್ ಗೋ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ದಿ ನೇಚರ್. ನಾನು ಅವಾಗ ಹೇಳ್ದಂಗೆ ನಮ್ಮ ಪ್ರಕೃತಿಯ ಜೊತೆ ನಾವು ಯಾವಾಗ ಸಮ್ಮಿಳಿತ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತೀವಿ ಅವಾಗ ಇದೆಲ್ಲ ಕಲ್ಚರ್ ಬರುತ್ತೆ. ಪ್ರಪಂಚದಲ್ಲಿ ಗ್ರೀಕ್ ಬಿಟ್ರೆ ಮರಗಳನ್ನ ಪೂಜಿಸುವಂತ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಇರೋದು ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ. ಯಾವಾಗ ಈ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ರಿವೈವ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅವಾಗ ಆಟೋಮೆಟಿಕ್ಲಿ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಕಮ್ ಅಂತ ನನ್ನ ಅನಿಸಿಕೆ. ಜಪಾನ್ ಅಲ್ಲಿ ರೈಟ್ ಫ್ರಮ್ ದೇರ್ ಚೈಲ್ಡ್ಹುಡ್ ದೇ ವಿಲ್ ಬಿಲ್ಡ್ ದಿಸ್ ಕಲ್ಚರ್ ಇನ್ ದೇರ್ ಮೈಂಡ್. ಅಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಪ್ರಿಂಟ್ ಮಾಡ್ಬಿಡ್ತಾರ. ಹೌದು. ಮತ್ತಿನ್ಯಾರ ಪ್ರಶ್ನೆ ಇದೆಯಾ? ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಭಾವನೆಗಳು ಹೇಳ್ಕೊಂತೀರಾ? ನಂದಿ ಅವರೇ, ನಂದಿ ನೀವು ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಬಳಕಾಗತ್ತಾ? ನಮ್ಮ ನಂದಿ ನಾಗರಾಜ್ ಅವರು, ವಿಜಯ್ ಅವರೇ, ಬಹಳ ಪ್ರಮುಖವಾದ ಪಾತ್ರ ವಹಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ನಮ್ಮ ವೀರಶೈವ ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ. ಈ ವರ್ಷದಿಂದ ನಮ್ಮ ವೀರಶೈವ ಸಮಾಜದ ಸೆಕ್ರೆಟರಿ ಅವರು ಬಹಳಷ್ಟು ನಮ್ಮ ಆಲ್ ಕಮ್ಯುನಿಕೇಶನ್ಸ್ ನ ಫೇಸ್ಬುಕ್ ಅಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲದನ್ನ ಮ್ಯಾನೇಜ್ ಮಾಡ್ತಿರೋ ಅವರೇನೆ. ಈಸ್ ಕೈಂಡ್ ಆಫ್ ಎ ಕಾಂಟ್ರಿಬ್ಯೂಟರ್. ನಿನ್ನೆ ನಾನು ನಿಮ್ಮಿಂದ ಲೇಟ್ ಆಗಿ ಕಳಿಸಿದ್ರು ರಾತ್ರಿನೇ ಅವರು ನಿಮ್ಮ ವಿಷಯನ ಎಲ್ಲಾ ಕಡೆಗೂ ಅವರು ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ಸೆಂಟ್ ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ಲಿ. ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಫಾರ್ ಆಲ್ ದ ಎವ್ರಿಥಿಂಗ್ ಯು ಆರ್ ಡೂಯಿಂಗ್ ಫಾರ್ VSNA. ಅಂಡ್ ವಿಜಯ ಕುಮಾರ್ ಅವರು, ಇಟ್ಸ್ ಎ ಗುಡ್ ಅಪಾರ್ಚುನಿಟಿ. ನಾವು ಏನಕ್ಕೆ ಇದನ್ನ ಉಪಯೋಗಿಸ್ತಾ ಇದೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ನಾವು ನಮ್ಮ ಒಂದು ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಈ ಜ್ಞಾನಿಗಳ ಜೊತೆಗೆ ನಮ್ಮ ಸಂಬಂಧಗಳನ್ನ ಬೆಳೆಸ್ಕೊಂತ ಹೋಗ್ಬೋದು ಅಂತ. ಆಮೇಲೆ MG ಮುಳ್ಕೂರ್ ಅವ್ರು ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ಮುಳ್ಕೂರ್ ಸರ್, ಇಫ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಕಮ್ ಆನ್ ವಿಡಿಯೋ. ಇವರು ಬಸವ ಸಮಿತಿ ಧಾರವಾಡ ಘಟಕದ ಸಂಚಾಲಕರು. ಓಕೆ, ಯಾರು ಸರ್ ಅದು? MG ಮುಳ್ಕೂರ್ ಅಂತಿದೆ ನೋಡಿ, MG ಮುಳ್ಕೂರ್. ನಮಸ್ಕಾರ ಸರ್. ಸರ್ ನಮಸ್ಕಾರ. ಸರ್ ನಮಸ್ಕಾರ. ಸರ್ ನಮಸ್ಕಾರ. ಬಸವ ಹಾರ್ಡ್ ಫಾಲೋವರ್ ಆಫ್ ಬಸವ ತತ್ವ. ನೋಡಿ, ನಾವು ಈ ಒಂದು ವಾರ ನಮಗೆ ಅರವಿಂದ್ ಜೊತೆಗೆ ಸಮಯ ಕಳೆಯುವಂತ ಅವಕಾಶ ಇವಾಗ ನಮಗೆ, ಈ ಭಾಗ್ಯ ನಮಗೆ ಈ ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಇತ್ತು. ನಮಗೆ ಜುಲೈಯಲ್ಲಿ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಒಂದು ವಾರ ಅವ್ರ ಜೊತೆಗೆ ನಾನು ಎಲ್ಲಾ ಕಡೆ ಓಡಾಡಿದ್ದೀನಿ. ಬಹಳ ಸಂತೋಷ ಆಗುತ್ತೆ. ನಮ್ಗೆ ಬಸವ ಸಮಿತಿಯವರು ಎಷ್ಟು ಹಳೆಯ ಸಂಬಂಧ ಅಂದ್ರೆ, ನಮ್ಮ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ನಾನು ಬುದ್ಧಿ ಬರೋಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆನೆ ದಸ್ಪೇಗ್ ಬಸವ ಅಂತ ಒಂದು ಬ್ಲೂ ಕಲರ್ ಬುಕ್ ಇರ್ತಿತ್ತು 1960. ಅದ್ರದ್ದು ಮೂಟೆಗಟ್ಲೆ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಬಿದ್ದಿರೋದು. ಏನು ಅಂತ ಸಣ್ಣ ಇದ್ದಾಗ ಎತ್ಬಿಟ್ಟು ನೋಡ್ತಾ ಇರ್ತಿದ್ದೆ ಅದನ್ನ. ಅದು ಬಸವ ಸಮಿತಿ, ನಮ್ಮ ತಾಯಿ ತಂದೆ ಸಾಹಿತಿಗಳಾಗಿದ್ರಲ್ಲ, ನಿಮ್ಮ ಬಸವ ಸಮಿತಿ ದಸ್ಪೇಗ್ ಬಸವನ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು ಎಲ್ಲಾ ಕಡೆ, ಸಹಾಯ ಮಾಡ್ತಾ. ಹಂಗಾಗಿ ಅವಾಗ್ಲಿಂದನೇ ಬಸವ ಸಮಿತಿ ಅಂತ ತಲೆಯಲ್ಲಿ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ. ಬಿಡಿ ಜೊತೆ ಫೋಟೋ ಒಂದ್ ಬೇರೆ ಇತ್ತು ಮನೆಯಲ್ಲಿ. ಆ ಬಸವ ಸಮಿತಿ ಜೊತೆಗೆ ನಮ್ಮ ಒಡನಾಟ ಬಹಳ. ಮತ್ತೆ ನಮ್ಗೆ ಮತ್ತೆ VSNA ಮತ್ತು ಬಸವ ಸಮಿತಿ ಹಲವಾರು ದಶಕಗಳಿಂದ ವಿ ಆರ್ ವೆರಿ ಗುಡ್ ರಿಲೇಶನ್ಶಿಪ್ ಇದೆ. ಒಟ್ಟಿಗೆ ನಾವು ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ಬಸವ ಜಯಂತಿ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಹೌದು ಸರ್, ಹೌದು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ. ಹೌದು, ಬಹಳ ಸಂತೋಷ. ವಿಜಯಕುಮಾರ್ ಕಮ್ಮರ್ ಅವರು ಈಗ ಒಂದು 10 ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ಸ್ ಹೇಳೋದ್ರಲ್ಲಿ, ಅದರಲ್ಲಿ ಒಂದು ನಾವು ನೇಚರ್ ಕ್ಯೂರ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ತಿಳ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀವಿ. ಅದರದ್ದು ನಾನು ನೇಚರ್ ಕ್ಯೂರ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಪ್ರಚಾರ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಇವತ್ತು ನಮ್ಮ ಇದರಲ್ಲಿ ಬಸವ ಸಮಿತಿಯಿಂದ, ಧಾರವಾಡ ಬಸವ ಸಮಿತಿಯಿಂದ ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಕೋಆರ್ಡಿನೇಟರ್ ಇದ್ದೇನೆ ಧಾರವಾಡ ಬಸವ ಸಮಿತಿಗೆ. ಇವತ್ತು ಫಗು ಹಳಕಟ್ಟಿ ಅವರದ್ದು ಒಂದು ಸಂಸ್ಮರಣೆಯನ್ನ ಮಾಡಿದೀವಿ. ಈಗ 6 ಗಂಟೆಯಿಂದ 6-7 ತನಕ ಆಯ್ತು. ಅದು ಸಮಿತಿ ಕೆಲಸ. ಜೊತೆಗೆ ಇವ್ರು ಹೇಳೋ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನನಗೂ ಇದಾಯ್ತು. ಈ ಏನು 2ನೇ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ಸ್ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರಲ್ಲ, ಆಹಾರದ ಬಗ್ಗೆ. ಆಹಾರವ ಕಿರಿದು ಮಾಡಿರನ್ನ ಆಹಾರವ ಕಿರಿದು ಮಾಡಿ, ಆಹಾರದಿಂದ ವ್ಯಾಧಿ ಹಬ್ಬಿ ಬಲಿಯಿದೆ ಅಂತ ಅಕ್ಕ ಮಹಾದೇವಿ ವಚನ ಹೇಳ್ತಾ ಆಹಾರದ ಬಗ್ಗೆ 80% ತಗೋಬೇಕಂತ ಹೇಳಿದ್ರಲ್ಲ, ಅದು ಸತ್ಯವಾದ ಮಾತು. ಯಾಕಂದ್ರೆ ವಾಗ್ಭಟ ತನ್ನ ಹೇಳ್ತಾನೆ ಏನಂತಂದ್ರೆ, ಕುಕ್ಷಿ ಭಾಗದ್ವಯೇ ಭೋಜೆ ತೃತೀಯಂ ಜಲಪೂರಯೇತ್ ವಾಯು ಸಂಚಾರನಾರ್ಥಾಯ ಚತುರ್ಥಂ ಅವಶೇಷಯೇತ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ಅಂದ್ರೆ ಹೊಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಅರ್ಧ ಭಾಗದಷ್ಟು ನಾವು ಊಟ ಮಾಡ್ಬೇಕಂತೆ, ಘನ ಆಹಾರವನ್ನ, ರೊಟ್ಟಿ ಆಗ್ಲಿ, ಮುದ್ದೆ ಆಗ್ಲಿ, ಅನ್ನ ಆಗ್ಲಿ. ಇನ್ನು ಕಾಲ ಭಾಗದಷ್ಟು ದ್ರವಾಹಾರ. ಕುಕ್ಷಿ ಭಾಗದ್ವಯೇ ಭೋಜೆ ತೃತೀಯಂ ಜಲಪೂರಯೇತ್. ಜಲಪೂರಯೇತ್ ಅಂದ್ರೆ ದ್ರವಾಹಾರ ತಗೊಳ್ಬೇಕು, ಅಂದ್ರೆ ಮಜ್ಜಿಗೆರ ತಗೊಳ್ಬೇಕು, ಸೂಪರ ರಸಮರ ತಗೊಳ್ಬೇಕು. ಇನ್ನ ತೃತೀಯಂ ಜಲಪೂರಯೇತ್ ವಾಯು ಸಂಚಾರನಾರ್ಥಾಯ ಚತುರ್ಥಂ ಅವಶೇಷಯೇತ್. ಇನ್ನು 1/4 ನಾವು ಗಾಳಿ ಆಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಬಿಡಬೇಕು ಅಂತ. ಯಾಕೆ ಇದು ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಪ್ರಶ್ನೆ ಬರುತ್ತೆ. ಯಾಕೆ ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ ಹೊಟ್ಟೆ ಒಂಥರ ಮಿಕ್ಸಿ ಇದ್ದಾಗೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಸೈಂಟಿಸ್ಟ್. ಅದು ಮಿಕ್ಸಿ ಕಲಿಸ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಫುಲ್ ತುಂಬಿಬಿಟ್ಟು ನಾವು ಮಿಕ್ಸಿ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಹೊರಗೆ ಚೆಲ್ಲುತ್ತೆ. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಫುಲ್ ತುಂಬಾರ್ದು. ಯಾವಾಗತ್ಲಿ ಅದನ್ನ ನಾವು ಒಂದಿಷ್ಟಿನ ಸಾಕು ಅನ್ನೋದ್ರಾಗ ನಾವು ನಿಲ್ಲಿಸ್ಬೇಕಂತೆ.
ಅದು ಹೇಗೆ ನಮಗ್ ಸಾಕು ಅನ್ನೋದು ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ನಾವು ಅಂತ ನಮ್ಗೆ ಒಂದು ಡರಿಕೆ ಬರುತ್ತೆ. ಅಂತ ಡರಿಕೆ ಬಂದ ತಕ್ಷಣ ಸೊ ಅಲ್ಲಿಗೆ ನಾವು ಸ್ಟಾಪ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂತ ಊಟ ಒಂದು. ಎರಡನೇ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್, ಅಕಸ್ಮಾತ್ ನಮಗೆ ಕೆಲವರಿಗೆ ಅಂತ ಡರಿಕೆನೂ ಬರದೇ ಇರ್ಬೋದು. ಅದ್ ಹೇಗ್ ಗುರ್ತ ಹಿಡಿಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ, ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಊಟ ಆದ ತಕ್ಷಣ ನಿದ್ದೆ ಬಂತು, ಹೆವಿ ಅನಿಸ್ತು. ಹೆವಿ ಅವಾಗ ಊಟ ಆದ ತಕ್ಷಣ ನಿದ್ದೆ ಬರುತ್ತೆ. ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅಕ್ಕ ಮಾದೇವಿ ಆಹಾರ ಜಾಸ್ತಿ ತಿನ್ನೋದ್ರಿಂದ ನಿದ್ದೆ ಬರುತ್ತೆ, ತಾಮಸ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ. ಅಜ್ಞಾನ, ಮೈಮರವು, ಈ ರೀತಿ 5-6 ವಿಕಾರಗಳನ್ನ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಕಾಯ ವಿಕಾರ, ಮನೋವಿಕಾರ, ಭಾವ ವಿಕಾರ, ವಾಯು ವಿಕಾರವನ್ನುಂಟು ಮಾಡಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅಂದ್ರೆ ಆಹಾರ ನಾವು ಜಾಸ್ತಿ ತಿಂದೀವಂತ ಯಾವಾಗ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ, ನಾವು ನಿದ್ದೆ ಬರ್ತಾ ಇತ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಜಾಸ್ತಿ ತಿಂದೀವಂತ ಲೆಕ್ಕ. ಆಹಾರ ತಿಂದ್ರೆ ಬರಬಾರ್ದು. ನಾವು ಆಸ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಹೆಂಗಿದೀವಿ ಮುಂಚೆ ಮಾಡುವಷ್ಟು ಆಕ್ಟಿವಿಟೀಸ್ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಇತ್ತು ಅಂತಂದ್ರೆ ಅದು ಸರಿಯಾದ ಪ್ರಮಾಣ ಅಂತ ನಾವು ತಿಳ್ಕೊಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಅಂತ. ಇದಿಷ್ಟು ನಾವು ಸ್ವಲ್ಪ ಎಡಿಷನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ ಇಷ್ಟ. ಅವ್ರು ಇದಕ್ಕೆ ಸಪೋರ್ಟಿಂಗ್ ಆಗಿ 80% ಯಾಕೆ ತಗೋಬೇಕಂದ್ರೆ, ನಾವು ಜಾಸ್ತಿ ತಗೊಂಡ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಕೂಳು ಕುತ್ತು ನೀರು ಪಿತ್ತ 2 ಬಿಟ್ಟು ಸತ್ತ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಮಂಗಳೂರು ಕಡೆ ಒಂದು ಗಾದೆ ಮಾತು ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಜಾಸ್ತಿ ತಗೊಂಡ್ರೆ ಈ ರೀತಿ ನಮ್ಗೆ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ನನ್ನ ಮಾತಿಗೆ ವಿರಾಮ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಶರಣಾರ್ಥಿ ಸರ್ವರಿಗೂ. ಬಹಳ ಸಂತೋಷ ಆಯ್ತು. ಸರ್, ಇನ್ನೊಬ್ಬರಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬರನ್ನ ಇಂಟ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಡಾಕ್ಟರ್ ಇಂಚರಾ HC ಅಂತ. ಶಿ ಈಸ್ ಓನ್ಲಿ 12 years old. ಈಸ್ 12. ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಬರ್ತೀರಾ ಡಾಕ್ಟರ್ ಇಂಚರಾ? ಬನ್ನಿಮ್ಮ. ಇವಳಿಗೆ 12ನೇ ವಯಸ್ಸಲ್ಲಿ ಶಿ ಗಾಟ್ ದ ಡಾಕ್ಟರೇಟ್ ಫ್ರಮ್ ಚೆನ್ನೈ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿ ಫಾರ್ ಪಾಂಡವಮಟ್ಟಿ ಅಂತ ಇಲ್ಲಿ ಶಿವಮೊಗ್ಗದ ಹತ್ರ ಒಂದು ಹಳ್ಳಿ ಇದೆ. ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ವಿರಕ್ತ ಮಠ ಇದೆ. ಆ ಮಠಕ್ಕೆ ರೆಗ್ಯುಲರ್ ಸ್ಪೀಕರ್ ಅಂದ್ರೆ ಇವಳೆ. ಶಿ ಸ್ಪೀಕ್ಸ್ ವೆಲ್ ಅಂಡ್ ಸಿಂಗ್ಸ್ ವೆಲ್, ರೈಟ್ಸ್ ವೆಲ್. Now she is completed her 10th class. 16 years. Oh, still she is in very young. ಬಹಳ ಸಂತೋಷ ಇಂಚರ ಅವರೇ. ಶರಣ ಸರ್. ಶರಣಮ್ಮ, ಶರಣ. ಎಲ್ಲಿ ಶಿವಮೊಗ್ಗದ ಎಲ್ಲಿರೋದಮ್ಮ ನೀವು? ಹೇಳಮ್ಮ, ಎಲ್ಲಿ? ದಾವಣಗೆರೆ. ಎಲ್ಲಿ ಶಿವಮೊಗ್ಗದಲ್ಲಿ? ಚನ್ನಗಿರಿ ತಾಲೂಕ್ ಅಂತ, ಪಾಂಡವಮಟ್ಟಿ ಅಂತ ನಮ್ಮೂರು. ಸರ್, ಅಲ್ಲಿಂದ ಇರೋದು. ಚನ್ನಗಿರಿ ತಾಲೂಕನ? ಸರ್, ಚನ್ನಗಿರಿ ತಾಲೂಕು. ಅಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಹಳ್ಳಿ ಹತ್ರ ತ್ಯಾವಣಿಗೆ ಹತ್ರ ಆಗತ್ತೇನಮ್ಮ? ಸರ್, 15 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಆಗತ್ತೆ. ನಾನು 1ನೇ ತರಗತಿ ಓದಿದ್ದು ನಿಮ್ ತ್ಯಾವಣಿಗೆ ಹಳ್ಳಿಯಲ್ಲಿ, ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ. ಓಕೆ. ನಾನು ಈ ಮಗು ಹೆಂಗ್ ಪರಿಚಯ ಆಗಿದ್ದಂದ್ರೆ, ಪಾಂಡವಮಟ್ಟಿಗೆ ಶಿವಾನುಭವಸ್ತಿಗೆ ಕರೆದಿದ್ರು ನನ್ನ. ಅವಾಗ ಹೋದಾಗ ಡಾಕ್ಟರ್ ಇಂಚರಾ MC ಪ್ಲೀಸ್ ಕಮ್ ಆನ್ ದ ಸ್ಟೇಜ್ ಅಂತ ಕರೆದ್ರು. ನಾನು ಹುಡ್ಕಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ಅವೆಲ್ಲ ಬಂದ್ ಕೂತಿದ್ಲು. ಅವ ಸ್ವಾಮೀಜಿ ಕೇಳಿದೆ, ಎಲ್ರಿ ಇಂಚರ ಬರ್ತಿದೆ? ಇವಳೇ ಇಂಚರ ಅಂತ. ಸೊ ವೆರಿ ಬಹಳ ಬ್ರೈಟ್ ಫ್ಯೂಚರ್ ಇದೆ. ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ನಿಮ್ದು ಇಂಥವ್ರು ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಮಾತಾಡ್ಬೇಕು. ಅವಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ನಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳಿಗೂ ರಿಯಲಿ ಒಂದು ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ, ಆಯ್ತು. ಅವ್ರು ಯಾವ ಟಾಪಿಕ್ ನಲ್ಲಿ ಮಾತಾಡ್ತೀಯಮ್ಮ? ಯಾವ ಒಂದು ಇದ್ರಲ್ಲಿ ಮಾತಾಡ್ತೀರಾ ನೀವು? ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಅಂತ ಕೊಟ್ರೆ ನಾನು ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಸರ್ಚ್ ಮಾಡಿ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡ್ತೀನಿ. ಆಯ್ತು. ನಾನೇನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ವಿಜಯಣ್ಣ ಅಂದ್ರೆ ನಿಮ್ದು ನಂಬರ್ ಇಸ್ಕೊಂತೀನಿ. ವಿಲ್ ಕಮ್ಯುನಿಕೇಟ್. ಓಕೆ ಸರ್. ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಿಮ್ ಪರಿಚಯ ನಮ್ಮಲ್ಲಿರೋ ಮಕ್ಕಳಿಗೂ ಆಗ್ಲಿ. ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡ ಒಂದು 50 ಜನ ಮಕ್ಕಳೇ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂತ. ಓಕೆ ಸರ್. ನಮಸ್ಕಾರ ವಿಜಯ್ ಅವರೇ. ಇವತ್ತಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮುಗಿಸೋಣವೇ? ಆಯ್ತು. ನಂದಿ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಸಂತೋಷ. ಸುಶೀಲಾ ವಿರುಪಣ್ಣ ಅವರು ಬಂದಿದ್ದಾರೆ, ಬಹಳ ಸಂತೋಷ ಆಯ್ತು. ಮತ್ತೆ ಮುಂದಿನ ವಾರ ಮತ್ತೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮನ ನಿಮಗೆಲ್ಲ ಕಳಿಸ್ಕೊಡ್ತೀನಿ. ನಮಸ್ಕಾರ. ನಮಸ್ಕಾರ.